Moving on to the session 2, it is both an honor and a pleasure to extend a warm welcome and a hearty welcome to a distinguished guest and a visionary in the field of IoT solution architecture, Mr. Raj Vignesh-T.N. as an IoT solution architect catalyzing enterprise digital transformation and director at both Salieabs LLP and Dialogue Solution LLP. Mr. Raj Vignesh has created a niche for himself in the dynamic world of technology and innovation. With a wealth of professional experience in developing both hardware and software components of IoT solutions, firmware, and embedded software for microcontrollers, Mr. Raj Vignesh has been at the forefront of streaming teams involved in the design and development of IIoT and telemetry systems. His leadership spanned across the entire spectrum from requirement engineering to final delivery, ensuring excellence at every stage. A prolific blogger, Mr. Raj Vignesh shares his insights and expertise on various technical aspects at www.rajvignesh@weebly.com. His core interests and profile revolve around product engineering, IoT and IIoT solution, embedded software and firmware development, real-time operating system and telemetry. Mr. Raj Vignesh hardware proficiency spans a wide array of technology including ARM, MSP430, PIC, AVR, Arduino, FPGA, and Linux SBCS. His programming powers includes languages such as C, C++, Python, and VHDL. Additionally, his true proficiency in MATLAB and Simulink, Proteus, Keel, Arduino, and Flowcode, Xilinx ISC and EDK, Canon, and Free SOC showcases versatility and mastery in the technological toolkit. Beyond technical expert, Mr. Raj Vignesh exercises exceptional interpersonal skills evidenced by his proficiency in project management, ownership of the product development cycle, and effective team leadership. His illustration journey is marked by numerous honors and awards, including the M.S. Ramay Gold Medal, recognition as the best outgoing and R&D student of the college, and being a finalist in the Intel India Embedded Challenge 2010. As the Executive Director of Salieabs Electronic Engineers LLP since July 2014, Mr. Raj Vignesh has played a vital role in shaping the direction of the organization, particularly in the realm of emission control green vehicles. His publication and patents, including single-wire common protocol for multiple masters and a system method for driving a single-coil lathe stepper motor in anti-clockwise direction, showcase his commitment to advancing the field. Let us collectively extend a warm welcome to Mr. Raj Vignesh-T.N., a visionary in IoT solution architecture, as we eagerly anticipate his valuable insight and contribution. Thank you. Yes. Yes. Good morning. I take blessings from my teachers, Mrs. Gayathri and Mrs. Nirmala before I start this session. Just like Nirmala ma'am and Gayathri ma'am, there have been many staff. Our role has been there in putting me onto this pedestal now.
So having given me a privilege to stand here to address people like you. So thank you teachers and thank you God before everything. Thank you teachers and thank you God for this opportunity. So today my topic is about creative thinking for organizational leadership. Hello, am I audible? Okay, yeah. So today my topic is about creative thinking for organizational leadership. So many of you are supposedly in some sort of leadership role, yeah. At this stage in your profession, you could be head of a department, or you could be heading some activity of a department, or you could be a dean or some sort of leadership. Likely in the stage you would have encountered few more leaders, your teachers, your HODs, your headmistress or headmasters in school, and the mari paathirpeenga. Now, what do you see the difference between your professors and you as a professor now? We can start from there. I want to make this little bit more interactive session. So, let's talk to the context of the people present here. Supposedly, I assume, please don't take me wrong, maybe you were born somewhere between 1970 to 75 or 1970 to 80. Most of you, majority band, close to 45-50 years, and the age living. Okay, so many of you. So, when you were back there in your colleges, you would have come across HODs, professors, lecturers, teachers, ella paathirpeenga. How do you make a difference? Yes, ma'am. And even students and the professors were more I think we saw the professors and we had a discipline and we wanted to emulate a lot of things from our professors. They were very helpful and all that, but now the scenario has changed. The learning has become learner-centered rather than teacher-centered, then it was teacher-centered, and now we had to change a lot because we have to cater to the present needs and all that due to the technological developments and information is there in everybody's hands. So students get everything in a click of a button. So now we need to earn the respect. We need to first make the students believe that we know something. So that's a big challenge that the teachers are facing now. You nailed it. Okay. So the major difference, at the one point I was waiting for that word, distance. Okay. You all maintain the distance, and even as you started your profession also, the way you started your profession as a professor was different, and today in 2023 it would be quite different. Being a different teacher from what your teacher was also would have not been much challenging for you, but to transform yourself throughout your professional journey would be very, very challenging. Because as years roll on, you will have to give up that rigidity, you will have to be more approachable, that distance has absolutely gone. As you rightly said, you have to earn the respect. Earlier, Professor he was seen at a pedestal, he was seen at a distance because we derived knowledge from that person, assuming that he was the paramount and penultimate of knowledge in that particular field. Today it is not so. Knowledge and information is so decentralized that anybody can get to know anything, anybody can learn anything at any age. முதல்ல அந்த ஒரு ஸ்டிக்மா இருந்தது நமக்குள்ளார. செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்டால இவ்வளவுதான் பண்ண முடியும், ஃபைனல் இயர் போனதுக்கு அப்புறம் தான் இவ்வளவு பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி. Now everything is shattered and broken. We see 12th grade and 11th grade students doing wonders in Python, artificial intelligence, data science, while we also see engineering graduates still struggling to do understand some basic stuff. So creative thinking has become a mandate of the day. Necessity in kuda kedaiyadu. It has become a mandate of the day. You have to think in ways where you can be more creative. You have to adapt techniques and methods of teaching, not just teaching in any industry for that matter, where you can bring in more creativity and bring in a very drilled team. So the hierarchy அப்படிங்கிறதெல்லாம் உடஞ்சி போச்சு. No more like boss, manager,
employee, clerk அப்படிங்கிற மாதிரி. Now we started using the word called team. We are no more using the word company, organization அப்படிங்கறதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு stigmatic word மாதிரி ஆயிடுச்சு. Nobody is using the word company, organization அப்படிங்கிறது. My team, he is my colleague, he is my team அப்படின்னு சொல்லி anybody, he could be a fresher working with you. No more we are using the term called he is working under me, he is my subordinate reporting to me. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப military and army sort of terminologies மாதிரி ஆயிடுச்சு. You are my subordinate, he is reporting to me. No more such words are. We are all on the same platform now, regardless of the age, regardless of the gender. We see women faring more than men in some places and men faring more than women in some places, doing ATAL. So it's all come to a common field. So that is why here I am today to talk about the necessity for creative thinking. This would be my today's agenda. Why creativity in leadership is necessary. Then I'll be elaborating on some ways and methods which you can adopt in your work environment to bring in a creativity. Some practices you will have to follow on a day-to-day basis to implement those ways to bring in. Then we will talk about one case study and we will have an activity. We will discuss among each other. We will have an activity. So there are two types of leaders. The one is a creative leader and the other one is a conservative leader. As I just told, a conservative leader is someone who is hierarchical, who is more rigid, who is not ready to give up his respect despite being underperforming. He might be underperforming, he might know lesser than his subordinate, but he would still not give up that stand that I am superior to you. So that is hierarchical, and he would expect subordination, not delegation. ரெண்டு வேர்டுக்கு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. டெலிகேஷன் வந்து சபார்டினேஷன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். Delegation is not subordination. Subordination is you enforce, you show something into the throat of your subordinate, regardless of what he is strong at, what he is feeling. அவருக்கு என்ன வேணும் அதெல்லாம் நீங்க கண்டுக்கிறது இல்ல. You decided that this person is right fit to do this job and you just show the responsibility on him. That is not hierarchical. That's not delegation. Delegation அப்படின்னா the leader is more approachable. The subordinates or the rest of the team members approach the person telling, I am strong in this, I am weak in this. You should be more approachable that your team member or co-worker comes to you and he is able to readily, shamelessly admit his weakness. That's where you act as a real approachable leader. You become an approachable leader when one of your teammates who is working for you is able to open up his weakness. If you are not an approachable leader and you are very hierarchical, then he will have the fear that he might get fired. நான் போய் என்னுடைய வீக்னஸை மட்டும் சொன்னேன்னா அவர் அதையே வச்சு என்ன வந்து கார்னர் பண்ணி என்ன வந்து பினிஷ் பண்ணிடுவாரு அப்படிங்கிற பயம் இருந்ததுன்னா you are a hierarchical leader. You become an approachable leader when someone comes and says, sir, எனக்கு இது I'm feeling very doubtful in this particular topic. I need training. I need your guidance. I need to go elsewhere to get training. அந்த மாதிரி he should be able to approach and ask for things. So that's an approachable leader. Then a creative leader is more accommodative, whereas a conservative leader is rule driven. இதுதான் கம்பெனி ரூல்ஸ், இதுக்குள்ளார நீங்க எந்த தப்பும் பண்ணாம எதுவும் நடந்துடக்கூடாது அப்படின்னு எதுவும் நடந்துடக்கூடாது தப்பா எதுவும் நடந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி மிலிட்டரி மாதிரி கொண்டு போனா இப்ப கன்சர்வேட்டிவ் லீடர். தப்பு நடந்தாதான் என்ன, only when there is a mistake happening will there be a learning அப்படிங்கிற thought process இருக்கிறவரு he is a creative leader. When you don't give that room for somebody to make mistakes, there is no learning. When there is no new learning, there is no innovation. When there is no innovation, there is no new outcome as an organization. As a team, there is no outcome. It could be a teaching profession or it could be a company like ours developing new products. If I don't let my employee fail in something, if I don't let my employee to commit mistakes, there will be no innovation. So there will be no new products or new ideas coming out of the office. வாசல்ல இருந்து ஏதோ நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் போகும், பழத்தையே வச்சுட்டு அப்படியே குண்டு சட்டிக்குள்ள குதிரை ஓட்ட வேண்டியதுதான். Meanwhile, new and innovative companies, startups, youngsters, completely vibrant teams என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will take over in business and they will win the market. And we will eventually
shut down the office in one day or the other. So that's a more accommodative leader and a conservative leader. And then benefit driven. Conservative leaders are very, very benefit driven. ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்றோம், அதுக்காக ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம், ஒரு பட்ஜெட் ஸ்பெண்ட் பண்றோம் அப்படின்னா இதனால பெனிஃபிட் என்ன, இதனால அவுட்கம் என்ன அப்படின்னு மட்டும் பார்த்து பண்ணவே கூடாது. தட்ஸ் a very very conservative leader. இவ்வளவு பணம் போடுறோமே, இவ்வளவு நேரம், சரி லீவ் அலோன் த மணி காம்பனன்ட் ஆஃப் இட், யூ ஸ்பெண்டிங் 2 hours டெய்லி, இதுல இதனால என்ன அவுட்கம் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் மட்டும் ஒரு கிரியேட்டிவ் லீடர் கிட்ட இருந்து வரவே வராது. ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் லீடர் தான் அந்த பாயிண்ட்லயே யோசிப்பார், இவ்வளவு எஃபர்ட் போடுறோம், ஏன் பண்ணுவோம், why should we do this அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டின் வரக்கூடாது. You should only see if there is a progress, learning and purpose. You could be an educational institution, but you are committed for research. Ilya, you have done your PhD, you have earned your PhD, you could have stopped. Hey, more publications பண்றீங்க, why should you publish more papers? PhD is the ultimate qualification you can earn in this industry. Maybe a postdoctoral research னு சொல்லி இன்னொரு 3-5 years you can extend your doctorate thesis. அதுக்கு மேலே லைஃப் லாங் ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டிஸ் சொல்லி பண்ணிட்டே இருக்கணும். Why? What is the outcome அப்படிங்கிற கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னாலே you will stop it. You should not ask that question. After all, we are all here to learn something and to impart something, leave behind something until we are here in this beautiful world. அவ்வளவுதான் இல்லையா? So just ஒரு டெக்னாலஜி நம்ம கைக்கு வருதுன்னா அது இன்னொரு 2 ஸ்டெப் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு we leave it to the next generation and go. As a generation that I have 90s kid இல்லையா, so I have seen the evolution of this computer. DOS operating systemல இருந்து இன்னைக்கு Windows 11 வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம். பேசிக் STD டெலிஃபோன்ல STD கால் பண்ணி அதுக்கு 5 rupees per minute STD கால் அப்படிங்கிற லிமிட்ல இருந்து அப்போ இந்த ட்ரங்க் டயலிங்லாம் நான் பார்த்தது இல்லை. I have seen Salieabs TVs also, I have seen to slim smart TVs like this வரைக்கும் எல்லாமே என்னுடைய லைஃப் டைம்ல இப்ப நான் பார்த்தாலும் we are a gifted generation from 90s. Going behind after our period, will there be saturation? இருக்காது. It will keep improving. Yeah. So there is no question of why we have to do this activity as long as there is new learning. பெற்ற பிள்ளை கைவிட்டாலும் கற்ற கல்வி கைவிடாது அப்படிங்கிற மாதிரி someday or the other this learning will help you. So that's about the difference between a creative and conservative leader. This slide is to emphasize on why a creative leader is required and a conservative leader has to be banished from the company. Gone are those days. The பழையபடி மேனேஜர், அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர், இந்த ஹைரார்கி இதுக்குள்ளார கொண்டு இந்த கன்சர்வேட்டிவ் லீடர், எஸ் இது நடந்துட்டு இருந்தது. This is what brought up the industrial India. அதை நான் இல்லைன்னு சொல்லல. We needed some discipline. When we got independence, we were a chaotic piece of land here. We needed some order. We needed some focus and vision. So only one person in the company would have the vision, and he has to enforce everything down the line to get things done. Yes, that was successful once upon a time, but no more. We have evolved as a human being. We have evolved as a community. We have evolved as a country. So no more this hierarchy is required. So we are moving towards a creative leadership. Some practices we have implemented in our company. Personally, I have seen. So to frankly admit again, as we are all here to discuss something and share, myself and Harsha, we hail from a hardcore technical background. Day in and day out, எங்களுக்கு analog circuits, digital circuits, firmware programming, இதுதான் life. ஓகேவா? As managers, as administrators, as organizational leaders, we had a vision, but we did not have this connect. எங்களுக்கு இந்த கம்பெனி எப்படி கொண்டு போகணுங்கிற விஷன் இருந்தது, அதுக்கான டெக்னாலஜி கையில் இருந்தது. பட் இன் பிட்வீன் நடுவில் இருக்கிற அந்த டீமை மேனேஜ் பண்றதுல நிறைய தடவை we failed. We tried to be a very conservative leader. Because first client Hindustan Aeronautics, okay, second client or Indian Air Force, third client Titan. All of these are very conventional age-old companies. அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்குள்ள ஃபிட் பண்ணி they are working. Initially we had uniforms in the office. Okay. Now we abolished all that culture. Okay. We are only wearing company branded shirts. Only myself and Harsha we are wearing wherever we go for speeches outside. So on the uniform structure, blue shirt, navy blue shirt, black pant போட்டு, so அந்த மாதிரி structures எல்லாம் initially இருந்தது. We tried to be very rigid. We had separate cabins. When we built this new office, Harsha and I, we said we will have a separate cabin. People will be working somewhere separately.
and when they want to reach out for something to us, then they will have to come to our cabin. Then when there is a discussion, we will have a separate room called conference room. We will all take them there. அந்த மாதிரி ஒரு செப்பரேட்டா இருந்தது. லஞ்ச் டைம் வந்து for them it was different, for myself and Harsha it was different. இந்த மாதிரி ரொம்ப we tried to maintain the distance, and so we assumed that we will earn the respect. But what happened over a period of time is that we found that the team was not connecting with us. They were connecting with the neighbor of his CEO. CEO இருந்தாரு, அவரு கூட போய் பேசிட்டு grievances எல்லாம் அவரு எங்களுக்கு ஃப்ரெண்டுங்கிறதுனால grievances would come from him. Sometimes Saturday, Sunday எங்கேயாவது வெளியே மீட் பண்ணும்போது உங்க டீம்ல முத்து இருக்காரு இல்லையா, அவருக்கு ஏதோ கொஞ்சம் சேலரி வந்து ஏதோ கொஞ்சம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாரு போல் இருக்கு, அதனால வந்து he is looking to skip the job. Critical skipping the job. Then we called upon Muthu, then he did not open up to us. Then again I had to call the neighbor of his CEO. நீங்க போய் முத்துட்ட பேசி அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது எவ்வளோன்னு கேளுங்க, நெகோசியேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அவர் எக்ஸ் அமௌண்ட் கேட்க, நாங்க ஒய் அமௌண்ட் ப்ரப்போஸ் பண்ண, எக்ஸுக்கு ஒய்க்கு ஒரு மீடியன் மோட் எடுத்து ஒரு சேலரியை பிக்ஸ் பண்ணி அப்புறம் பார்த்து அது ஒன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இப்படி பிரேக் ஆகி டிஸ்டன்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா யூ கேன் நெவர் பிரிங் இட் டு ஃப்ரெண்ட்லி டர்ம். ஒரு மிலிட்டரி ரிஜிட் ஃபாதர் வந்து திடீர்னு சண்டே காலையில பையன் தோல்ல கை போட்டு வாரா படத்துக்கு போலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டா பையன் இதுதோ நமக்கு வைக்கிற ஆப்பு மாதிரி தெரியுது அப்படிங்கிற மாதிரி தானே பார்ப்பாரு. அது மாதிரி suddenly also we cannot become friendly. So இந்த மாதிரி distances இருந்தது, we were able to identify. Of course we are not trained to be proper HR professionals or managers. We are hardcore tech guy. அதனால we took the learning happened over this 10 years of our entrepreneurial journey. So we look into it. என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஒரு ஆர்கனைசேஷனல் என்விரான்மெண்ட்ல, அதை எப்படி பிராக்டிஸ் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கறதெல்லாம் we will see now. Yeah, okay. So why a creative leadership is required அப்படின்னா, it is a non-negotiable asset now. It is சொன்ன மாதிரி it is mandate. It's not necessity, it is mandate அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. What are the benefits of a creative leadership அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, there will be change. நீங்களும் எல்லாம் பார்த்திருக்கீங்க. You have seen your professors, you have seen yourself as professors. Now if I ask Gayathri ma'am and Nirmala ma'am, 2011 நாங்க பாஸ் அவுட் ஆனோம், இன்னைக்கு 2023 close to 12 years ஆயிடுச்சு. 12 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த எங்க பேட்சுக்கும் இப்ப இருக்கிற பேட்சுக்கும் ஒரு ரிவ்யூ கொடுங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு என்ன மாதிரி ரிவ்யூ வருங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, I know what sort of review will come, and this will not change. என்னைக்கும் வந்து 2011 பேட்சை விட 2040 பேட்ச் பெஸ்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை வரவே வராது. You agree? That word will never come from any of the teachers. எங்களையும் கேட்டீங்கன்னா கம்பெனி ஆரம்பிச்சப்போ ரெக்ரூட் பண்ண கேண்டிடேட்ஸை விட இப்ப இன்டர்வியூக்கு வர கேண்டிடேட்ஸ் வந்து மோசமா சொல்லுவோம். They might be technically strong. Okay, they are well advanced. அன்னைக்கு C program தவிர வேற எதுவுமே தெரியாது இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ்க்கு. பைத்தான் அப்படிங்கிற வேர்டே கிடையாது 2011ல. Java was on the peak for software engineers. Embedded engineers we only had C programming. C தெரிஞ்சாலே அவருக்கு ஜாப் கிடைக்கும். அப்புறம் அது என்னது குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் புக் RS அகர்வால் புக்கு ஃபுல்லா கரைச்சி குடிச்சுட்டா ரிட்டர்ன் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் C ப்ரோக்ராமும் கொஞ்சம் இங்கிலீஷும் தெரிஞ்சதுன்னா அடுத்த 2 ரவுண்ட் கிளியர் பண்ணி ஜாப் கிடைச்சிடும், அவ்வளவுதான். ஓகே, பட் இன்னைக்கு வந்து அதை தாண்டி நிறைய தெரியுது. ஆனாலும் I am not able to accept it when I conduct interviews. I see a vast change in what? Attitude of the students or the engineering graduates has changed. This will keep changing. It will not get. இது வந்து நம்ம பெட்டர்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். 2011 இருந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆட்டிடியூட் பெட்டர், 2023ல பாஸ் அவுட் ஆகிறது வந்து போரா இருக்குன்னு சொல்லி நம்மளே ஒரு ஸ்டிக்மா இன்க்ளூடிங் மீ we have put. This will get going like this now. அப்போ நம்ம if we want to feel better, what do you have to do? We have to adapt to the change. இந்த சேஞ்ச்ங்கிறது இருந்துட்டே தான் இருக்கும். அந்த சேஞ்ச் கூட நம்ம டிராவல் பண்ணும்போது it will be comfortable for us. When we adapt, இவன் இப்படிதான் வருவான், அவனை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கணும். This candidates will be of this attitude. இவங்களுக்கு இந்த ஸ்கில் இருக்கும், இந்த ஸ்கில் எல்லாம் இருக்காது, இவ்வளவுதான் ரெஸ்பெக்ட் எதிர்பார்க்க முடியும். இப்படி எல்லாம் நம்ம ஒரு மைண்டை பிக்ஸ் பண்ணி நம்ம அடாப்ட் பண்ணோம்னா then we will be able to travel. So
ஒரு இதை வந்து நான் பர்சனல் லைஃப்ல எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். வெரி ஸ்மால் ஃபன் பார்ட் ஆஃப் இட். I just got married 3 years back. Okay. I didn't want to have this family hustle. In the late marriage, I got married at my 30. Okay. All my friends were married at 26 and 27. So 3 years கல்யாணம் ஆயிடுச்சுனாவே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, 2 years உங்க ஃப்ரெண்டுங்களும் கல்யாணம் பண்ண காணாமே போயிடுவான், இருக்கானா இல்லையானே தெரியாது. அந்த 2 years கழிச்சு இந்த டயப்பர் வாங்குற ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது he will come back to us, ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி எங்கடா இருக்க, உன்கிட்ட பார்க்கணும், கொஞ்சம் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரே புலம்பெல்லாம் இருக்கும். வீட்ல இப்படி பண்றா அப்படி பண்றா, எங்க அம்மா போய் வயிற்றுக்கு அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஐ டிடன்ட் வாண்ட் திஸ் டு ஹேப்பன். ஸோ வாட் ஐ டோல்ட் வெரி ஃபர்ஸ்ட் டயலாக், கல்யாணம் முடிச்சோடனே ஈவினிங் பேசுறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்கு நடுவில் சண்டை ஏன் வருது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நான் கேட்டேன். ஸோ ஷீ டோல்டு கோவம் தான் சண்டை வரும் அப்படின்னு. கோவம் எதனால வருது அப்படின்னு கேட்டேன். கோவம் வந்து ஏதாவது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது சரியா நடக்கலன்னாவோ, நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண விதத்துல போகலன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆகி கோவம் வரும். அப்போ ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் எப்ப ஆகுது, சொன்னானே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது சரியா நடக்கலன்னா சண்டை வரும். அப்போ சண்டைக்கு ரூட் காஸ் என்ன, எக்ஸ்பெக்டேஷன். அப்ப அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் 0 பண்ணிடு. ஸோ சினிமா கூப்பிட்டு போவான்னு கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத. என்னைக்காவது நான் சினிமா கூட்டிட்டு போயிட்டேன்னா அது ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஆயிடும். பரவாயில்ல சினிமாக்கெல்லாம் கூட்டிட்டு போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நீங்க அடாப்ட் ஆயிட்டீங்கன்னா வீட்டுல சண்டே வராது. எக்ஸ்பெக்டேஷன் 0 பண்ணுங்க, நம்ம நானும் எக்ஸ்பெக்டேஷன் 0 பண்ணிக்கிறேன். ஸோ எதுல இருந்தாலும் லைஃப்ல வந்து ஒரு கிஃப்ட் சர்ப்ரைஸாவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படியே ஒரு 5 நிமிஷம் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் கம்பெனி நடத்துனதால வந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ அது மாதிரி we have to adapt to what is changing and take actions accordingly. ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா போக வேண்டியதா இருக்கு, போகிதான் ஆகணும். that makes brings in a different atmosphere. ஸோ இனிஷியலா இருந்த டீம் வந்து நாங்க 2 பேரும் இப்படி ஒரு ஸ்டிக்மா செட் பண்ணி ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அப்படிலாம் வச்சிருந்ததுனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கடைசி வரைக்கும் அந்த டீம் கூட ப்ராப்பரா கனெக்ட் பண்ண முடியல. பக்கத்து ஆஃபீஸ் சிஇஓக்கும் என் எம்ப்ளாய்க்கும் இருந்த அந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வந்து எங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் வரல. அதுக்கப்புறம் நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்தோம். 4 வருஷம் we abolished the concept of having separate cabins. We started sitting along with the teammates. So myself and Arsha, we used to go and sit between the employees. We used to chit chat with them. Forcefully, we will take them for coffee break. Work பண்ணிட்டே நாங்க இருக்கோங்கிறதுனால ஒர்க் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா என்ன 11 o'clock ஆச்சு, யாரும் கிளம்பாம இருக்கீங்க, என்னையா அதை ஞாபகப்படுத்த மாட்டீங்களா, கிளம்புங்கன்னு சொல்லி we used to take. இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்தோம். It was not helpful for us with that particular team. Then of course, people will come and go in a company. Not that இப்போ இந்த பழைய ப்ராக்டிஸ்லாம் கிடையாது. Your father would have told 40 years ஒரே கம்பெனி சர்வீஸ். ஃபர்ஸ்ட் டே ஜாயின் பண்ண ஒரு கம்பெனில இருந்து 60 years ஆகும்போது ரிட்டையர் ஆகுறது அதே கம்பெனி. அந்த கதையெல்லாம் இனிமே கிடையவே கிடையாது எங்கேயும். So we have to accept that. So that is also a change. ஐயோ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு நான் தானே வேலை கொடுத்தேன், now he is getting released. What loyalty he has? No, he stayed here. As long as when he was here, he was giving the commitment. That is the loyalty. That's what only you can expect. Because today, for people, different reasons are there for to move from one organization to the other. It's not just monetary benefit. இல்லையா, they are expecting more. ஏன்னா நம்ம இந்த Maslow hierarchy of needs மேல மேல போயிட்டு இருக்கோம் as a country. நான் உங்களுடைய ஃபாதர்ஸ் அண்ட் என்னுடைய ஃபாதருக்கு ஃபண்டமெண்டல் நீட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாவே போதும். இன்னைக்கு அப்படி இல்ல. நம்ம காரே வேணாம்னாலும் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வாங்கிட்டாரு, அவர் சாண்ட்ரோ வாங்கிட்டாரு, நம்ம ஒரு கீழாவது வாங்குவானா. ஸோ அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஹைரார்கி ஆஃப் நீட்ஸ்ல போகும்போது எவ்ரிபடி இஸ் புஷ்ட் அப்படிங்கிறப்போ தேர் ஆர் வேரியஸ் ரீசன்ஸ். சம் பிளேசஸ் ஆர்கனைசேஷன்ல லேர்னிங் சேச்சுரேட் ஆகும். அதை பிளேமும் பண்ண முடியாது, அதை ஓரளவுக்கு மேல இம்ப்ரூவும் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ டு அடாப்ட் டு தி சேஞ்ச் யூ நீட் டு பி கிரியேட்டிவ் லீடர்ஷிப். சேலஞ்சஸ் வரும், லைக் டீம் வில் ஹாவ் அவர்ஷன் டுவர்ட்ஸ் யூ, அது ஒரு சேலஞ்ச். அதெல்லாம் சார்ட் அவுட் பண்றதுக்காக we have to change, we have to take that creativity. So we have to confront challenges, maintain a competitive edge in the market. That is very very important. இதெல்லாம் பண்ணி என்ன பெனிஃபிட்? why should I be a creative leader? Otherwise you will lose your team. The team will not have a proper productivity, or proper output இருக்காது. அப்படி இல்லாதப்போ என்ன ஆகும்? Your competitors will fare better than you. It's a very very competitive world. It is very very tough to sustain in any industry. Any industry, any organization இருந்தாலும் unless you are improving on a day-to-day basis, you are not going to sustain. You will be vanished. There are nameable companies like that. Videocon இன்னைக்கு இல்ல. Got it? DPL அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிவி கம்பெனி இருந்தது.
இன்னைக்கு அவங்க இரும்பு இல்லாத மாதிரி இருக்கு. Fortunately and unfortunately, that was our first company where myself and Asha got recruited. So that's where we worked. We got to know what's wrong inside that company. இது ஏன் இந்த கம்பெனி இந்த நிலைமைக்கு வந்தது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க உள்ள போய் ஒர்க் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சது இந்த அன்கிரியேட்டிவ் அண்ட் கன்சர்வேட்டிவ் லீடர்ஷிப் ஸ்ட்ரக்சர் அங்க ஃபாலோ ஆகுறதுனால அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படிங்கறதுனால. So if you don't maintain that creative leadership spirit, you are lost in the competition of the market. If you are not creative, what happens is what happened in our office. Unfriendly team. அவங்களுக்குள்ள ஒரு டீம் செட் பண்றது, நெக்ஸ்ட் லெவல் லீடர்ஸ் வந்து பாசியா பிஹேவ் பண்றது, translating the performance of one employee. ஹைரார்க்கில இருந்தா என்ன ஆகும்னா, you are the boss CEO, you have a manager, அது கீழே ஒரு assistant manager, அது கீழே ஒரு 6 பேர் வேலை செய்யறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஹைரார்க்கி செட் பண்ணீங்கன்னா, what will you know about this bottom layer person? So I'm asking you, உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அவரை பத்தி? அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸை பத்தி உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? எவ்ரி இயர் யூ ஹேவ் டு கிவ் ஹிம் இன்கிரிமெண்ட்ஸ், போனஸ், அவார்ட்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுக்கணுமா? அது எப்படியும் கொடுக்கலாம் போறீங்க. ஓகேவா? 6 பேர் இருக்காங்கன்னா 6 பேர்ல 2 பேருக்கோ 3 பேருக்கோ ஏதாவது ஒரு அவார்ட் கொடுக்கணும், ஏதாவது ஒரு போனஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணணும். சம்திங் ஹேஸ் டு ஹேப்பன். இது எப்படி கொடுப்பீங்க? எக்ஸாக்ட்லி மேனேஜர் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் சொல்றதுதான் நீங்க பிலீவ் பண்ணுவீங்க. பிகாஸ் ஹி இஸ் தி ஃபில்டரிங் லேயர். அப்போ இஃப் ஹி இஸ் பார்ஷியல், ஓகே, சோ இந்த ஹைரார்க்கி இருந்ததுன்னா யூ வில் ஹேவ் an unfriendly team. அப்ப என்ன ஆகும்னா, இந்த மேனேஜர் கீழே இருக்கிற 6 பேர்ல 3 பேரா பிரிஞ்சிருவாங்க. பிக் பாஸ் ஹவுஸ் மாதிரி ஆயிடும். ஓகே, இது ரொம்ப ஒரு மாதிரி 2 பேரும் இப்படி பிரியும் போது என்ன ஆகும்னா எனிமிட்டி வரும். இவங்க ஒர்க்கை இவங்க ஸ்பாயில் பண்ணவே பார்ப்பாங்க. யூ ஆர் இன்டியூசிங் பாசிட்டிவ்லி born human to do negative activity. இது பாவகணத்துல செய்யறதா? He is not born for that. He is born, அவரோட எல்லாருமே நம்ம as humans we are all born to do our task genuinely and live. இல்லையா? இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷனல் பிரஷர் வரும்போது தான் ஆர்கனைசேஷனல் பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கறதே ஒண்ணு உள்ளார வருது. அந்த பாலிடிக்ஸ் உள்ளார வரும்போது நான் எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகலாம் அப்படிங்கறத யோசிக்கிறத தாண்டி இவனை எப்படி முடிக்கலாம் அப்படிங்கிற தாட் ப்ராசஸ் எப்போ ஒரு டீமுக்குள்ளார வந்துருச்சோ அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் நோ மோர் a team. It's battle between 2 enemy countries. பாகிஸ்தான் இந்தியா மாதிரி தான் அசா சொன்ன மாதிரி. So when you have conflict, எப்படி நீங்க ஒரு கம்பெனியா உள்ளாரே ரிவோல்ட் இருந்துட்டு இருக்கும்போது எப்படி கம்பெனியா மேல வருவீங்க? அண்டர்மைனிங் ஆகி புகப்பொலி மாதிரி தான் ஆகும். So you will have an unfriendly team. ஏஜ் ஓல்ட் பிராக்டிசஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். பேப்பர்ல வர்றது, இந்த அட்டெண்டன்ஸ் இத்தனை ஹவர்ல இருந்து இத்தனை ஹவருக்குள்ளார இருக்கணும். இதெல்லாம் இப்போ ஸ்லோலி டையிங் பிராக்டிஸ். நோபடி இஸ் ஒர்க்கிங் அபவுட், நோபடி இஸ் திங்கிங் அபவுட் 8 hours பஞ்ச் டைம், 9 hours பஞ்ச் டைம் கோவிட் வந்து பினிஷ் பண்ணிடுச்சு. பஞ்ச் டைம்லாம் விட்டுரு, இதுதான் டாஸ்க், இதுதான் பெர்ஃபார்மன்ஸ். நீ வீக்கெண்ட்ல உட்காந்து ஒர்க் பண்ணு, நைட்டா ஒர்க் பண்ணு, எவ்வளோனா ஒர்க் பண்ணிக்கோ. எனக்கு இந்த டைம் லைனுக்குள்ளார இந்த டாஸ்க் முடியணும். Come what may, you finish this task. You want to take 3 days leave, you go. But if you want to work in a weekend, you work. So the flexibility எல்லாம் வந்துருச்சு. இன்னும் ஏஜ் ஓல்ட் பிராக்டிசஸ். lack of freedom. முதல்ல சொன்ன பாயிண்ட் தான். You will not give him freedom to do anything and you will expect more out of him. டெய்லி என்ன பிராக்டிஸ் பண்றாங்களோ அதை மட்டும் தான் பண்ண முடியும். இஸ் மோர் லைக் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி அப்படியே இருக்கு இன்னுமே பேங்கிங் செக்டர். அந்த ஒரு செக்டர் மட்டும் பார்க்கும்போது ரொம்ப பரிதாபமா இருக்கும். அவங்க யாராலையும் ஒரு பெருசா இன்னோவேஷனே பண்ண முடியாது. அது அப்படியே ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஹைரார்கிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா போனதுனால அதுக்குள்ளார இன்னோவேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு. வெளியிருந்து வருது. அதாவது இன்னோவேஷன் இஸ் trusted by the top management down the line. 50 years முன்னாடி பேங்கிங் நான் பார்த்தது இல்ல, நீங்க மேபி பார்த்திருப்பீங்க. கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணாத டைம்ல பேங்கிங் ரொம்ப பேப்பர் ஓரியன்டா இருந்தது. கம்ப்யூட்டரைசேஷன் வந்து வாஸ் நாட் an innovation of the bank employees. They did not jump in learn computerization இதெல்லாம் பண்ணல. It was trusted upon them. நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், என்னுடைய கிராண்ட்ஃபாதர் ஃபாதர்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப இருந்த பேங்க் எம்ப்ளாயிஸ் they revolted against computerization of the banking. இன்னைக்கெல்லாம் கம்ப்யூட்டரைசேஷன் பண்ணலன்னா கான் ஆஃப் தோஸ் டேஸ், அவ்வளவுதான். கூகுள் பே வரைக்கும் வந்தே இருக்க முடியாது. ஸோ லேக் ஆஃப் இன்னோவேஷன், ஃப்ரீடம் இல்லைன்னா இன்னோவேஷனும் இருக்காது. Now there are certain ways to bring in creativity in leadership. ரெண்டு பாயிண்ட் very very important that we will have to adapt in our work environment. Diverse perspectives கான ரூம் கொடுக்கணும். There is a problem. I have a perception about it. That's not the only perception. மீம்ஸ் கூட பார்த்திருப்பீங்க, நிறைய மோட்டிவேஷனல் ஸ்கிரீன்ஸ்ல பார்த்திருப்பீங்க.
6 நீங்க எழுதினா இங்க எழுதினா 6, ஹர்ஷாக்கு அது 9. Got it? It's not the only perspective. Doesn't mean he is wrong or I am wrong. Both of us are right in our perspective. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா, when there is a problem within a company or within an organization, you have to bring the problem to the table and ask the opinion of all the team members. Different opinions வரும், நம்ம எதிர்பார்க்காத opinions வரும், நம்ம மேலேயே அக்யூசேஷன்ஸ் கூட வரும். நீங்க தான் சார் இப்படி சொன்னீங்க, நீங்க எடுத்த பாலிசினால தான் இப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி accusations வரும். Should not take that in a negative way, should take it constructively. That is very much required. So that first pointer, different diverse perspectives கான ரூம் கொடுக்கும்போது you will get different viewpoints. Viewpoints different-ஆ கிடைக்கும் போது he will also have a solution to it. இதுதான் problem அப்படின்னு சொல்லி when someone is bringing a point to the table, he will definitely have some suggestions to the solution also. Maybe not. He might not have a solution also. Embedded technology ல ஒன்னு சொல்லுவோம், பக் என்னன்னு ஐடென்டிஃபை பண்றது தான் கஷ்டம், அதை ஃபிக்ஸ் பண்றது ஈஸி. ஒரு பெரிய சிஸ்டம் இருக்கு, ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் இருக்கு, திடீர்னு போய் கிராஷ் ஆயிடுச்சுன்னா அது ஏன் கிராஷ் ஆச்சுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்றது தான் கஷ்டம். Once the root cause of the problem is identified, solution is easy. Just like our health, fever வந்திருக்கு, paracetamol வந்து fever temperature குறைக்கும். You are only addressing the symptom, not the inherent problem that is causing the temperature. Inherent problem என்ன, some bioorganism is created inside your body, அதுக்கு against உங்க body fight பண்ணி temperature அதிகமாகுது. So you have to target the bioorganism, not the temperature of your body. So root cause யாராவது ஒருத்தர் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாலே போதும், we all have that natural common intelligence and common sense to solve the problem. Problem என்னன்னு தெரியாம வாழ்க்கையில லைஃப்லயும் பர்சனல் லைஃப்லயும் அப்படிதான், ப்ராப்ளம்க்கு ரூட் காஸ் என்னன்னு தெரியாம அழிஞ்சிட்டு இருக்கோம். அது தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடுவோம். சோ அந்த ரூட் காஸ் தெரியணும் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ண நீங்களே சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியாது. சாரி, அந்த காஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது, சொல்யூஷன் நீங்க கொடுத்தலாம். இஃப் யூ ஆர் த கிரியேட்டர் ஆஃப் த ப்ராப்ளம், you need somebody else to pinpoint it. Okay, that's why I have a partner like Harsha. Okay, we are always at loggerheads. நான் தலைனா ஒரு வாழை, ஒரு தலைனா நான் வாழுங்கிற மாதிரி we are always at loggerheads. We don't agree at one thing at all. We have never agreed on anything. ஓகேவா, எங்க வாட்ச்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு, எங்க லைஃப் ஸ்டைல்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு நீங்க எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா, he wears a casual shoe, I will wear a very formal shoe. He wears a digital watch, I will wear only a conventional watch. Okay, my thought process is different, his thought process is different. It's good to have a partnership like this. You need to have a partner or a colleague with a total anterior posterior thought process. அப்படி இருந்ததுன்னா மூஞ்சி லட்ச மாதிரி சொல்லுவாங்க. And you need to be very friendly with them also. Okay, the way I and Harsha mutually pinpoint each and the other's problem is very rude and rugged. Okay, but still we maintain that friendship, we maintain that relationship, we maintain that respect. Why we face this thing அப்படின்னா, it is for the benefit of the company. ஹர்ஷா சொல்றது it is only for the benefit of the company, நான் சொல்றதும் for the benefit of the company தான். போற வழி வேற வேற, போய் சேர்ற இடம் கோயில் தான். So it is better to have multiple perspectives, to be constructive. Okay, so you need to choose from whom you take perspectives and allow more ideas to come in, especially from your subordinates. Okay, now let's take example of one product that we built and we deployed it here in Chennai for project 2019 la start பண்ணோம். This is again a shameless admission or admittal confession of the things that went wrong inside our company. 2019 Isha Homes first meeting. 2019 September we first met a client. We got a call from a client called Isha Homes India. They called us for implementing a project. Okay, அப்ப இருந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துகிட்டே இருக்கு, ப்ராப்பர் டேட்டா கம்யூனிகேஷன் வரல, ரீடிங் ரிவர்ஸ்ல போகுது, அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டூபிட் இஷ்யூஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இருந்தது. We had this hierarchical team, நான் சொன்னேன் இல்லையா, we learned very recently how not to construct a team. அப்படிதான் நம்ம இத்தனை நல்லா டீமை ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரிய வந்தது. So it was going on and on like that until at some point I said, no boss, this is not doing. 4 years ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அப்சல்யூட் லாஸ்ல போயிட்டு இருக்கு, லீவ் அலோன் லாஸ், ரெப்யூட்டேஷன் வந்து இட்ஸ் அட் ஸ்டேக், கஸ்டமர் இஸ் கெட்டிங் ரெஸ்ட்லெஸ்.
I need to work with you அப்படின்னு சொல்லிட்டு we personally sat with the team, debug the code, problem என்னன்னு identify பண்ணி we found the solution was there. The reason why the developer of the code could not come at a solution was the distance he had with us. எனக்கு இந்த கோடை எப்படி செப்பரேட் பண்றதுன்னு தெரியல சார்னு அவர் எங்ககிட்ட சொல்ல முடியல. He was very afraid that we will fire him or we will think that he is incapable of handling the project. அவர் நம்மள என்ன நினைச்சிருவாங்களோ அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃபியர் அவருக்குள்ள நாங்க இன்ஸ்டில் பண்ணதுனால அவர் எங்ககிட்ட ஓபன் அப் பண்ணாததுனால அந்த ப்ராஜெக்ட் 4 வருஷமா டிராக் ஆயிட்டு இருக்கு. Then I found out the problem. Then I told, see, this is where the problem has happened. Not everybody is an expert by birth. We all gain expertise as we roll down in life. நீங்க இது முதல்ல சொல்லியிருக்கலாம். இல்ல எனக்கு இது முதல்ல தெரியும் அப்பதான் என்ன சொல்றாரு. இல்ல சார் இங்கதான் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தெரியும் உங்ககிட்ட எப்படி சொல்றது அப்படின்னு. So that's where we had this problem. அந்த ஒரு டேபிள்ல உட்கார்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது my perspective came in. His perspective was different, my perspective came in. Then we found out the root cause of the problem together and he solved the problem, not me. I only pinpointed the root cause of the issue. இதனாலதான் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெக்னிக்கலா ஒரு பாயிண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுத்தேன். You wouldn't believe 4 years drag ஆயிட்டு இருந்த ப்ராஜெக்ட அதுக்கான ப்ராப்ளம we were just able to identify the solution in 30 minutes. ப்ராப்ளம் இதுதான் ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுத்தேன். He fixed the bug in the software in 30 minutes and we flashed it over remote sitting in our office. And now it's been more than 3 months. The project is smoothly running, no problem. இது ஏன் 4 வருஷம் டிலே எவ்வளவு பெரிய இஷ்யூ இது. 4 years ஒரு ப்ராஜெக்டை டிலே பண்ணி அந்த கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து ஒரு லேக் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் அதை ஏர்ன் பண்ணி எப்படி ஆச்சுன்னா it is because of me. It is because of how I constructed the team. Then I learned how not to construct the team and we have done some renovations and resurrections. Now it's better. It's not, I'm not saying we are ideal, we have succeeded in that. It's again a process. Slow பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். So show that mistakes are not failures but stepping stones to success. This use case that I told you, that case study of my employee, he was very panicky. நான் ஒரு பக்கத்துல உட்கார்ந்து கோட்ல தான் மிஸ்டேக் இருக்கு. He was blaming on the communication. இல்ல சார் டேட்டா வர மாட்டேங்குது, ஏர்டெல் சிம் எடுத்துட்டு ஜியோ சிம் போட்டு பார்க்கலாம், அதனால தான் டேட்டா வர மாட்டேங்குது, விட்டு டேட்டா வருது அப்படின்னு சொல்லி he was blaming the other parts of the project which was not under his scope. சிம் கார்டு ஏர்டெல் பழிய போட்டோம்னா முடிஞ்சதா, நம்ம போய் ஏர்டெல் காரன்ட்ட முட்டி மோதிட்டு இருப்போமா. So he was panicking when he showed இல்ல பாருங்க பக்ல இங்கதான் பக் இருக்குன்னப்போ he was panicking, later he was struggling. That amount of fear he had. Then I understood how toxic my team is, how it should not be. நான் இப்படிலாம் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன், ஆசை மட்டும் பண்ணா போதுமா? We need to take the step and we need to go one step forward. So then I had to put my hand on his shoulder, then I had to shrug his shoulder and said, தப்பு நடக்கிறதா, தப்பா இருக்குன்னு எனக்கு முதல்ல சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நானே சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் அவரை மோட்டிவேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் now he is feeling better. எதுவாக இருந்தாலும் he is coming, he is talking to me, he is ringing up directly, immediately ப்ராப்ளம் சார் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு, எனக்கு ஒரு half an hour கரெக்ட் பண்ண முடியுமா டீம்ஸ்ல அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் கேட்கிறாரு. So you need to make them understand that failing is not a blunder at all. It is a stepping stone in their journey. Cultivate a culture where creativity can flourish. This is very important. Especially forerunners or downline operators னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு டீம்ல, கடைநிலை ஊழியர்கள். These are the persons who will take our product or service to the customer. இவங்க தான் டே டு டே பேசிஸ்ல கஸ்டமரை ஃபேஸ் பண்றாங்க. அந்த ஒரு பேட்ச் ஆஃப் டீம் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் இன்னோவேஷனுக்கான ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும். ஏன்னா அவங்க தான் அந்த ப்ராடக்டை ஹேண்டில் பண்றாங்க. ஒரு ஆர்ஓ வாட்டர் மிஷினா இருக்கட்டும், ஒரு ஏர் கண்டிஷனரா இருக்கட்டும், ஒரு டிவியா இருக்கட்டும், இன்ஸ்டால் பண்ண போறாங்க பாத்தீங்களா வீட்டுக்கு. இந்த லார்ஜ் கம்பெனிஸ் லைக் எல்ஜி, சாம்சங், டைக்கின் இவங்க எல்லாமே எப்படி இப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்கன்னா they take the learning from the persons who are going to install the product. எந்த ப்ராடக்டும் ஃபர்ஸ்ட் எவால்வ் ஆன உடனே ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் will not be matured and perfectly fit. There will be too many flaws. அதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும்னா CEO cannot rectify, ப்ராடக்ட் ஆர்கிடெக்ட் cannot rectify. நான் என்னுடைய ஏசி கேபின்ல உட்காந்துட்டு இப்படி பண்ணா சூப்பரா இருக்கும் இந்த ப்ராடக்ட், இப்படி பண்ணா ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நானா அசியூம் பண்ணிக்கலாம். That should not be assumed. That thing, that person அப்படிங்கிற மாதிரி
இது யார் பண்ணுவாங்க, who is responsible for this, யார் இதோட மியூசிக்கை ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க, இது சரியா இல்லைன்னா சைட்டுக்கு போய் யார் வந்து கஸ்டமரை ஃபேஸ் பண்ணி திட்டுவாங்க, அவங்க கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லி bring them to the table. அப்போ ரெண்டு விஷயம் நடக்கும். ஒண்ணு, சைட்ல நடக்கிற எல்லா பிரச்சனையும் உளறி கொட்டிடுவாங்க. பாவ மன்னிப்பு கேட்ட பாதிரியார் மாதிரி ரொம்ப குழம்பு தள்ளிடுவாங்க. அது எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கணும். அது எல்லாம் ஆபீஸ்ல உட்காந்து சால்வ் பண்றது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி சால்வ் பண்ணிட்டோம்னா அவங்க சைட்டுக்கு போகும்போது கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. பிகாஸ் தே ஆர் ஃபேசிங் த கஸ்டமர். அங்கிருந்து ஹீட் வரும். அந்த ஹீட்டை என்கவுண்டர் பண்றவங்க இவங்க தான். ஸோ அவங்கள நம்ம சேஃப் ஜோன்ல வச்சு ஐ அம் ஹியர் டு ப்ரொடெக்ட் யூ அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அதை கொடுத்துடணும். அதுக்கும் முன்னாடி அவங்கள நீங்க டேபிளுக்கு கூப்பிட்டு டிஸ்கஸ் பண்றீங்க பாத்தீங்களா, that itself is a very very creative step which was not happening in the previous generation of leadership. நீங்க எப்ப அவங்கள டேபிளுக்கு கூப்பிட்டு ஒரு சிஇஓ அந்த ஹைரார்கின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஹைரார்கியை உடைச்சு பாட்டம் லேயர் எம்ப்ளாயிஸ போர்டு ரூம் கூப்பிட்டு உங்களுக்கு என்ன கன்சர்ன்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டாலே they will feel responsible, they will feel respected. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹியூமனுக்கு ஃபுட் ஷெல்டர் அண்ட் க்ளோத்திங்க்கு அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமானதே ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் தான். செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் he has to maintain. ஒரு லெவலை தாண்டி I will not stoop down அப்படின்னு சொல்லி செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் ஹியூமன் has to maintain. அந்த ஒரு ஹியூமனுக்கு இன்னொரு ஹியூமன் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னாவே that will become a big esteem. That will make him retain in the organization and work for the organization. ஏதாவது கிரீவன்ஸ் இருந்தாலும், சார் I want to stay in this company but I have all these grievances. எனக்கு வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் இருந்தா பெட்டரா இருக்கும், என்னுடைய ஹெல்த்துக்கு இன்சூரன்ஸ் இருந்தா பெட்டரா இருக்கும், லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இருந்தா பெட்டரா இருக்கும், ரெம்யூனரேஷன் பத்தல, என்னுடைய ஒர்க் ஸ்பேஸ் வந்து கொஞ்சம் டாக்ஸிக்கா இருக்கு, ஐ எம் ஃபேசிங் ப்ரெஷர் ஃப்ரம் பியர் எம்ப்ளாயி. இந்த மாதிரியான ஓப்பனப்ஸ் வரும்போது when you solve it you will retain for a longer time. போன ஜெனரேஷன்ல வேற வழி இல்ல, அதனால அதே கம்பெனில ஃப்ரெஷ்ஷா ஜாயின் பண்ணி ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் அதே கம்பெனில இருந்து வெளியே வந்தாங்க. So these are the two things that you will have to do or bring in for creativity. Diverse opinions க்கு இடம் கொடுங்க. Give room for diverse opinions, respect those opinions and take action against on those opinions. Second வந்து create a supportive environment. இந்த fearful environment, toxic environment விட்டுடுங்க. We have to create a supportive environment. Allow them to make mistakes. Even if you know that he is going to make a mistake there, don't go and stop him and give your expert gap. போய் அங்க ஒரு பெரிய சொற்பொழிவெல்லாம் போய் கொடுக்காதீங்க. You know that it is fire, he is going to put his hands into it, let him do. Next time he will know what is the seriousness of putting it inside. That is his learning. ஏன்னா for all of us நம்ம எதுக்காக லைஃப்ல ஓடிட்டு இருக்கோம், ஓட முடியாம வயசாகி உட்கார காலத்துல பையன்கிட்டயோ பேரங்கிட்டயோ லைஃப்ல இதெல்லாம் பண்ண, அப்படி எல்லாம் பண்ண, இப்படி எல்லாம் பண்ணன்னு சொல்றதுக்கு நமக்கு கதை வேணும். Okay, very recently 15 or 20 days back I lost my age-old grandfather, 90 years old. So I was enjoying all his stories. He was again the first engineer in my family. He was working in the public works department and retired as a superintendent engineer. So throughout his life, whatever struggles he had, he was classmate to Dr.R.Gayathri in Trichy St. Joseph College. So அதெல்லாம் சொல்லுவாரு, I know him, ரொம்ப இன்ட்ரோவர்ட்டா இருப்பாரு, யார்கிட்டயும் பேச மாட்டாரு, கிளாஸ் வந்தா உட்காந்துட்டு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவாரு, லுக்ஸ் மேல கொஞ்சம் கூட அவர் வந்து கன்சர்னே காட்ட மாட்டாரு. he will come with shabby hair and shabby wrinkled shirt. அதை பத்திலாம் அவர் கன்சிடரே பண்ண மாட்டாரு. ஒரு A4 பேப்பர் மட்டும் தான் எடுத்து வருவார். அது இப்படி மடிச்சு வச்சு 4 hour 8 hour கிளாஸ் இருந்தாலும் 4 hour நோட்ஸே அதை எடுத்துட்டு போய் ரூம்ல வந்து அப்படி ஒரு கொக்கி மாதிரி வச்சிருப்பாரு, அதுல தொங்க விட்டுருவாரு. நடுவில் எல்லாம் ஒரு படிச்சு நாங்க பார்த்ததே கிடையாது, எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி மட்டும் அந்த ஷீட்டை மட்டும் இப்படி குறிப்பிட்டு வருவாரு. இந்த மாதிரியான மெமரி சொல்லுவாரு. அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் ஜிசிடி நாங்க தான், கோயம்புத்தூர் ஜிசிடி காலேஜ் வந்து சிவில் இன்ஜினியர் அவரு. அதுக்கு பிளான் போடுறதுதான் எங்களுடைய ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்டாவே இருந்தது. வி ஸ்டடிட் அண்டர் யூரோப்பியன் டீச்சர்ஸ், பிரிட்டிஷ் ப்ரொஃபசர்ஸ்க்கு கீழே படிச்சோம். ஒரு சிமெண்ட் ஷீட் போட்ட ரூம்குள்ள தான் எங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்தாங்க. வி ஆர்கிடெக்டர் தி ஜிசிடி காலேஜ். தேர்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது எனக்கு கவர்மெண்ட்ல இருந்து நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷன்ல இருந்து பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து லெட்டர் வருது, யூ ஹேவ் an option to choose between these two departments. எது வேணும்னு சொல்லி டிக் பண்ணி 7 daysக்குள்ளார ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி. தேர்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது எனக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால பிடபிள்யூடின்னு டிக் பண்ணி லெட்டர் இன்லேண்ட் போஸ்ட்டை வந்து திருப்பி அனுப்பிட்டேன். அது வந்து 7 days கழிச்சு எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டரா திரும்பி வந்தது. அன்னைக்கெல்லாம் அவ்வளோ ஈஸியா இருந்தது கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு. இன்னைக்கு ரொம்ப கஷ்டம். அதுக்கப்புறம் அங்க ஒர்க் பண்ணேன், இங்க ஒர்க் பண்ணேன், டேமை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணேன். இது எல்லாம் காலேஜ் ஜேர்னி. அங்க போய் இவ்வளவு லேர்னிங் ஆச்சு. எனக்கு மேல ஒரு சூப்பரண்ட் இன்ஜினியர் இருந்தாரு, அவர் ரொம்ப பிரைப் வாங்குவாரு, என்னை போட்டு இப்படி போஸ்ட் பண்ணுவாரு.
ரொம்ப பார்ஷியலா பிஹேவ் பண்ண சொல்லுவாரு. நான் போய் அப்போ வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து காமராஜர் இருந்தாரு, நான் அவர்கிட்டயே போய் டைரக்டா ரிப்போர்ட் பண்ணேன், எனக்கு அந்த கட்ஸ் இருந்தது, இன்னைக்கெல்லாம் யாரும் அப்படி பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டோரிஸ் அவர் சொல்லிட்டே இருப்பார். எவ்ரிடே ஈவினிங் ஒரு 1/2 hour அவர் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்டோரிஸ்க்காக தான் நம்ம எல்லாருமே ஒர்க் பண்றோம் லைஃப்ல. அப்போ மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணாம நம்ம சுத்தி யாராவது ப்ரெஷர் பண்ணாலும் அதுவும் நல்லதுதான், ஓகேவா? அதையும் பாசிட்டிவா எடுத்துட்டு அதையும் எப்படி டேர்ன் பண்றோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒரு 4 லைன் ஸ்டோரி நம்மளால எழுத முடிஞ்சது அப்படின்னா எண்ட் ஆஃப் த டே, எண்ட் ஆஃப் த லைஃப்ல we will have a very rich and nurtured story, at least for ourselves. கேட்கிற பேரனுக்கு ரொம்ப போரிங்கா இருக்கலாம் திருப்பி திருப்பி சொல்லும் போது, பட் for us it will be very happy. So we are all for that. அதனால we have to enable others also to have the story. நமக்கு ஒரு ஸ்டோரி இருந்தா நல்லா இருக்காது. As a society everybody should have a very good and glorious story. So we will have a small activity right now, okay? A chinna activity. So today I am placing a scenario before you. There is ஏதாவது ஒரு கம்பெனி எடுத்துக்கோங்க. You can take any product. ஊர்கா கம்பெனியாவும் இருக்கலாம், சோப் கம்பெனியாவும் இருக்கலாம், ஆப்பிள் மாதிரி ஒரு ஹைடெக் கம்பெனியாவும் இருக்கலாம், FMCG. You can assume any company. கம்பெனியில இருந்து no new products are coming out. பழைய ப்ராடக்டே வச்சு சேல்ஸ் போயிட்டு இருக்கிறதுனால we are not able to compete in the market. For example, yes, we can take dairy industry, milk industry எடுத்துக்கலாம், ஓகேவா? மில்க் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு, நியூ ப்ராடக்ட் எதுவும் வரல, பால், வெண்ணெய், நெய் இவ்வளவுதான் போயிட்டு இருக்கு. அதுவும் பெரிய லெவல்ல சேல்ஸ் ஆகல பிகாஸ் அதர் கம்பெனிஸ் ஆர் கம்பீட்டிங் இன். ஸோ இதுல வந்து ஐ வாண்ட் சம்ஒன் ஆஃப் யூ டு டேக் ஒன் ஆஃப் த ரோல்ஸ் லைக் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர், டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர், மார்க்கெட்டிங் ஆஃபீஸர், ஃபினான்ஸ் ஆஃபீஸர் அண்ட் ஆபரேஷன்ஸ் ஆஃபீஸர். 1, 2, 3, 4, 5 officers are there. I want you to take one role each. Think about yourself. Think எப்படி வந்து இதை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் உங்க சைட்ல இருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு come up with each role. உங்களுடைய ஐடியாஸை வந்து ஒரு just brief எனக்கு சொன்னீங்கன்னா now we can discuss about how it is good, how it is not good. We can criticize each other and come at a solution. Okay, I tell you what are the roles of these operators. Chief Executive Officer is the presiding officer, he is the coordinating officer between all the other officers. Okay. Technical officer is in charge of the technology of the company. In the new product கொண்டு வரணும்னா என்ன இன்னோவேஷன் பண்ணணும், என்ன டெக்னாலஜி உள்ளார கொண்டு வரணும், அந்த டெக்னாலஜிக்கான ஸ்கில்ஸ் எப்படி வந்து நம்ம டீமுக்கு கொண்டு வரது அப்படிங்கறது வந்து பாக்குறது வந்து சீஃப் டெக்னாலஜி ஆஃபீஸர். மார்க்கெட்டிங் ஆஃபீஸர், எஸ், the entire team has given an innovative product. இது எப்படி மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க போறோம், what sort of strategies we will take, that is done by the marketing officer. Finance officer is very very பாவப்பட்ட ஜீவன் ஒரு கம்பெனியில, ஓகேவா? டெக்னாலஜி கொண்டு வரணும், அதுக்கு இவ்வளவு காஸ்ட் ஆகும் இவர் சொல்லுவாரு. மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும், அதுக்கு இவ்வளவு காஸ்ட் ஆகும். ஃபேஸ்புக் ஆடு, டிவி ஆடு, அதுக்கு இவ்வளவு காஸ்ட் ஆகும். ஆபரேஷன்ஸ் வந்து இதுக்காக புதுசா 10 எம்ப்ளாயிஸ் ரெக்ரூட் பண்ணணும், அவங்களுக்கு சேலரிக்கு இவ்வளவு பே பண்ணணும், இவ்வளவு பேர்டன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லா பினான்ஸ் பேர்டன்ஸையும் வந்து எடுத்து வச்சுக்கிறவர் வந்து சீஃப் பினான்ஸ் ஆஃபீஸர். Finally, the chief operations officer takes care of the entire company's operation, maintenance, employees, salaries, production, dispatches. இது எல்லாமே வந்து is taken care by the CEO. So who will take the role of CEO? It all comes under the operation. CEO கீழ procurement lead வருவாரு, sales lead வருவாரு. அதனால just only talking about top management killer. So who will take the role of CEO? Somebody would take the role of CEO. CEO will coordinate between all these, make sure it is process is streamlined. First ஒரு இன்னோவேஷன் நடக்கணும், அந்த இன்னோவேஷனுக்கான இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்க்கணும், அது மார்க்கெட்டபிள் அப்படின்னா மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளோ, இந்த டெக்னாலஜி உள்ள கொண்டு வரதுக்கு எவ்வளோ, இதெல்லாம் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி மேக் ஷுர் வந்து CEO. Who take the role of CEO? நிறைய ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் அர்ஷா போட்ட மாதிரி என்கிட்ட. I only have about 9 slides and this activity is very important part of it. Who takes the role of CEO? CTO, technological officer. யாருமே இல்லையா? ஆக்டிவிட்டியே வேணாமா? அப்போ ஆக்டிவிட்டி வேணாமா? Okay, then we'll skip activity. Fine. There are certain practices. இது ஒரு ரூல் புக் மாதிரி எடுத்துக்கலாம், நீங்க பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ணலாம்.
இது வந்து ஒரு வேதம் மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு டேபிள் காலம் மாதிரி போட்டுக்கோங்க. எவ்ரி மந்த் யூ மேக் ஷுர் தட் ஆல் தீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஹேவ் யூ டன், ஆர் எவ்ரி வீக் மைக்ரோஸ்கோபிக்கா இன்னும் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணீங்கன்னா யூ வுட் பிகம் அ பெட்டர் லீடர். யூ கேன் பிகம் அ பெட்டர் கிரியேட்டிவ் practicing creative leaders. ஓகே, இது ஒரு ரூல் புக் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து அவுட் ஆஃப் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் போட்டிருக்கேன். மை வெரி ஸ்மால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ரன்னிங் திஸ் கம்பெனி ஃபார் 9 to 10 years. 2014 ஸ்டார்ட் பண்ணோம், 10 years ஆகுது. 10 yearsல வந்து 7 years went in learning what not to be done, how not to be done shamelessly. எப்படியெல்லாம் பிசினஸ் ரன் பண்ணக்கூடாது, எப்படியெல்லாம் ஒரு டீமை மேனேஜ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறத 7 வருஷம் பண்ணோம். லாஸ்ட் 3 years அவன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லேர்னிங் ஃபேஸ்க்குள்ளார போய் கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிற இதுல போயிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் என்கரேஜ் ஓப்பன் கம்யூனிகேஷன். கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னா என்ன, ஓப்பன் கம்யூனிகேஷன்னா என்ன? வாட் இஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ஓப்பன் கம்யூனிகேஷன் இன் an organization, in a team? Sorry, formal and informal. Yes, exactly. Personal communication should be there in a team. Beyond office and work, you should know the personals of the employee also. Sometimes he might not open up, he might have family crisis. Okay, it is also your responsibility as a creative leader to make sure that he is personally hale and healthy, happy. Because நீங்க எப்படி என்ன ட்ரைனிங் கொடுத்தீங்கனாலும், however skilled a person is, if family is a crisis, he will not be able to perform. Be it a woman or a man. வீட்ல பிரச்சனை இருக்குன்னா ஆபீஸ்ல வந்து டல்லா தான் இருப்பாங்க. யூ கான்ட் எக்ஸ்பெக்ட் லைட் போட்ட மாதிரி இங்க சுவிட்ச் போட்டா எரியுது, அங்க சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணா அங்க போய் ஆஃப் ஆகிறதும் முடியாது. ஸோ யூ நீட் டு ஹாவ் ஓப்பன் கம்யூனிகேஷன் ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் டாபிக், அஜெண்டா, வெர்டிகல்ஸ், இது எல்லாத்தையும் தாண்டி யூ நீட் டு ஹாவ் ஓப்பன் கம்யூனிகேஷன். ஒர்க்ல என்ன நடக்குது, ஒர்க்ல என்ன ப்ராப்ளம்னு கேட்கிற மாதிரி கேஷுவலா லஞ்ச் சாப்பிடும்போது, அப்புறம் ஃபேமிலி எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு, பையன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், குழந்தை எந்த ஸ்கூல்ல போட்டிருக்கீங்க, ஒய்ஃப் என்ன பண்றாங்க, இந்த மாதிரி you need to have. It's not just about asking questions and getting answers. You should understand what's happening in their house, what is his situation, his health condition, யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லையா, ஐயோ. You need to get into the details of how much he is spending for the medical expenses also, because that is where a person's necessity for money, monetary necessity starts. Everybody is paid a decent salary to continue life. அந்த ஃபண்டமெண்டல் லைஃப்க்கு மேல சில கமிட்மெண்ட்ஸ் வருது பாத்தீங்களா. ரொட்டீன் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் இஸ் ஓகே, ஸ்கூல் முடிச்சு குழந்தை காலேஜுக்கு போகுது, அதுக்கு ஒரு நீட் ட்ரைனிங் தேவைப்படுது. இந்த மாதிரி போகும்போது அடிஷனல் மானிட்டரி நீட் தேவைப்படுது. அதுக்கப்புறம் there is a marriage for the child அப்படின்னா அப்போ ஒரு மானிட்டரி நீட் தேவைப்படுது. இந்த மாதிரி மானிட்டரி நீட்ஸ் தேவைப்படும் போதுதான் டீம் மெம்பர் will look to jump or skip organizations, because he will be very sure that he will not be able to meet out that need here. அந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன் இருக்கும்போது if you try to manage that problem, especially during the crisis like medical crisis, அந்த மாதிரி டைம்ல if you can support them morally, if not financially, morally, go to the hospital, see the patient, spend some time. இல்ல நீங்க இன்னைக்கு கொஞ்ச நேரம் ஒர்க் பாருங்க, நான் ஒரு 2-3 hours பெர்மிஷன் போட்டு வந்திருக்கேன், I look into it. இல்ல நம்மளே as a leader of the team நம்ம வந்து I should tell, no, I understand your situation. நீங்க ஒரு 1 week work from home எடுத்துக்கோங்க. I would expect 3 hours of productivity from you. Every day வந்து 8 hours நீங்க productivity காட்டணும். I can expect 3 hours of productivity. எனக்கு அதுக்கு மேல வேணா, அது நீங்க நைட்ல ஒர்க் பண்ணா கூட போதும். You stay at home அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி provide them work from home, or you can give them holiday now and make them work on weekends later. Compensate them. இப்போ நீங்க ஹாலிடே எடுத்துக்கோங்க, டோட்டலா we'll work on weekends. You can compensate on working by working on weekends அப்படின்னு சொல்லி you can take. So that is about open communication. That's about இன்னொரு பாயிண்ட் வரும், flexibility அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு பாயிண்ட் வரும். That we will come to that. Build diverse teams instead of monolithic teams. ஒரு டீம் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா, if you are building a particular product, don't only bring expertise pertaining to that particular product or service. இது very recently I understood.
embedded products, IoT products develop பண்றோம், build பண்றோம், sale பண்றோம்னா I cannot bring in only people with expertise in firmware development or PCB design, electronics, blah blah blah. I need to have somebody else also. I need to have a creative thinker. ஏன்னா இன்னைக்கு this TV is working fine இல்லையா? இந்த working fine TV-யை circular shape-ல கொடுத்துருந்தா வாங்குவீங்களா? இதுவே இவ்வளோ திக்கா இருந்தா வாங்குவீங்களா? இந்த டிவியில் இந்த டச் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு யாரோ ஒரு கிரியேட்டிவ் திங்கர் சொல்லியிருக்காரு. டெஃபினெட்லி இஸ் நாட் அன் இன்ஜினியர், ஐ எம் ஷூர். ஏன்னா இன்ஜினியர்ஸால கிரியேட்டிவா திங்க் பண்ண முடியாது. ரியலி இஃப் யூ ஆர் a real hardcore engineer, you cannot be a creative person. And if you are a creative person, you cannot be an engineering developer or designer. ஆர்கிடெக்டே இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களால கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்க்க முடியாது. அப்சர்வ் பண்ணிருக்கீங்களா? வீட்டுக்கோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கோ ஆர்கிடெக்சர் போட்டு கொடுக்குற எக்ஸ்பர்ட்ஸ் they will not come to the field wearing hat, சிமெண்ட் இவ்வளோ, இது இவ்வளோ, இங்க காலம் இவ்வளோ விட்த்தில் இருக்கணும், இங்க இப்படி போகணும், அந்த டெக்னாலஜி அவங்களுக்கு தெரியாது. they will not be experts in that. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல, ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல இதுக்கு எவ்வளோ, அதாவது நீங்க அவங்க கிட்ட ஆர்கிடெக்ட் வந்து பில்டிங்க்கு ப்ரொபோசல் போட்டு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் if you ask them what is the construction cost, இதுக்கு ஆக்சுவல் காஸ்ட் என்னன்னா அந்த எஸ்டிமேட் கூட அவங்களுக்கு போட தெரியாது. they will not know because they are creatives. அதே மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சிவில் இன்ஜினியர் இருக்காரு இல்லையா, அவரு துல்லியமா உங்களுக்கு எஸ்டிமேட் போட்டு கொடுத்துருவாரு. இவ்வளவுதான் காஸ்ட் ஆகும், கான்ட்ராக்டருக்கு இவ்வளவு மார்ஜின் போகும், ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு 2000 rupees தான் இந்த மெட்டீரியல் போட்டு கட்டினா. he will not be able to do the architecture. ஆர்கிடெக்சர் போட்டு கொடுக்க சொன்னீங்கன்னா வெட்டி பொட்டியா போட்டு கொடுப்பாரு. ஸ்கொயரா வீடு சார், இந்த கார்னர்ல பெட்ரூம் சார், இங்க பாத்ரூம் டாய்லெட் சார், நடுவில் ஆள் வச்சுக்கோங்க சார், அப்படியே பார்த்தா அப்படியே இது ஹாஸ்பிட்டலா, அது ஏதோ ஜெனரல் வார்டுக்குள்ள போன மாதிரி இருக்கும். ஸ்ட்ரெயிட்டா ஒரு பாத்து விட்டுருவாங்க. இங்க திரும்பினா மாஸ்டர் பெட்ரூமுமா, இங்க திரும்பினா வந்து செகண்ட் பெட்ரூமா, அங்க திரும்பினா கிச்சனுமா. ரொம்ப கிரியேட்டிவிட்டியே இல்லாம பர்பஸ் சால்வ்டு, சர்க்குலர் டிவி மாதிரி தான். பர்பஸ் சால்வ்டு, யூ காட் a house, there is a roof, there is proper drainage, எல்லாமே இருக்கும். But will it be good? No. அதனால when you have a team, you should have a diverse team, not a monolithic team. Creatives இருக்கணும், developers இருக்கணும், அதை போய் சைட்டுக்கு டெலிவர் பண்றாங்க இல்லையா, he should also be a part of the development team. எல்லாம் டெவலப் பண்ணி முடிச்சுட்டு நல்லா ஒரு 150 கிலோ ஒரு டிவி கொண்டு போய் இன்ஸ்டால் கொண்டு போ அப்படின்னா எப்படி போய் இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க? how hard it will be. அப்போ 3 பேர் ஒரு சைட்டுக்கு டிவி தூக்குறதுக்கே 2 பேர் வேணும், நான் போய் மாற்றுறதுக்கு நான் ஒருத்தன், அதுக்கப்புறம் வயரிங் கீரிங் பண்றதுக்கு சைட்டுக்கு 3 பேர் போகணும்னா அதுலயே காஸ்ட் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட், மார்ஜின், ப்ராஃபிட் எல்லாமே போகும். So you should have diverse set of team. மோனோலித்திக்கா ஒரு டீமை வச்சீங்கன்னா அப்புறம் வந்து மேஸ்திரி வீடு கட்டுற மாதிரி தான், அதுல கிரியேட்டிவிட்டி இருக்காது, பர்பஸ் மட்டும் தான் சால்வ் ஆயிருக்கும். Then provide autonomy. Yes, every person of the team should not be micromanaged. போய் இது பண்ணியா, இது இப்படி பண்ணாத, அது அப்படி பண்ண, இங்க ஸ்க்ரூ போட்டு லெஃப்ட்ல திருப்பு. No, don't do that. Everybody has common sense. அதனால தான் அவங்க ஹையர் பண்ணிருக்கோம். Hiring processly our due diligence எல்லாமே we have evaluated and made sure that this fellow is fit. If not perfectly fit, at least more or less fit, he has a fundamental common sense. முடிவு பண்ணி தான் அவரை எடுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் go and do micromanagement. Let him do the work will come to your table, then you review. Don't go பக்கத்துல போய் உட்காந்துட்ட friendly team அப்படின்னு பக்கத்துல போய் இங்க உட்கார சொன்னீங்கன்னு சொல்லி இப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. இவர் என்ன பண்றாரு, அவர் என்ன பண்றாரு, அங்கே அப்படி பண்றா, இங்கே எப்படி பண்ற, இங்க ரெட் கலர் கொடுக்குற, அங்க ப்ளூ கொடு அப்படின்னு தயவு செஞ்சு சொல்லாது. எஸ்பெஷலி இந்த கம்பெனிக்கு வெப்சைட் பில்ட் பண்ணும்போது, ஃபர்ஸ்ட் எங்க கம்பெனிக்கு வெப்சைட் பில்ட் பண்ணும்போது டெவலப்பர் பக்கத்துல நானே போய் உட்காந்துட்டேன். இங்க ஆரஞ்சு கலர் போடுங்க, இந்த லோகோக்கு இங்க வைங்க, இந்த மெனு எல்லாம் இப்படி கொடுங்க, இந்த மெனு இப்படி வரணும், இந்த மெனு கிளிக் பண்ணா இப்படி பாப்பப் வரணும்னு பார்த்தா நான் 9th ஸ்டாண்டர்ட்ல HTML வச்சு ஒரு வெப்சைட் பில்ட் பண்ண மாதிரி இருந்தது. கடைசியா பார்த்தா அதுல கிரியேட்டிவிட்டி இல்ல, ஏஸ்தட்டிக்ஸ் இல்ல, ஒண்ணு பர்பஸ் சால்வ்டு. Whatever content, whatever the company is doing, everything was explicitly there on the website. All information was there. நான் செமஸ்டர் எக்ஸாம் எழுதுன மாதிரி அதுல எந்த கலரும் இருக்காது, ஒரே ஒரு ப்ளூ பென் வச்சுக்குவேன், கட எழுதிக்கிட்டே இருப்பேன், 38 பக்கமும் ஃபில்அப் பண்ணி புக்கை கொடுத்துருவேன். அதுல படிச்சு பார்க்குற டீச்சர் தான் பாவம் இதை எவாலுவேட் பண்றதுக்காக, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். So you need to provide them autonomy, let them come with their own creative ideas. Sometimes they will astonish you. உங்களோட பெட்டரான கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸோட இருப்பாங்க. சப்போஸ் ரிஸ்க் டேக்கிங், ரிஸ்க் ஆமா எடுங்க, லெட் ஹிம் டேக். நீங்க அதை சொல்லி அவர்கிட்ட கொடுத்துருங்க, பாஸ் திஸ் இஸ் a risk, I leave it to you.
கம் வாட் மே யூ ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இட். நாளைக்கு இதனால ஏதாவது தப்பா போச்சுன்னா நீங்க தான் அதை கரெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லணும். யூ ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இட், யூ ஆர் அக்கௌண்டபிள் ஃபார் இட்ங்கிற வார்த்தை மட்டும் தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணாங்க. வி ஆர் கலெக்டிவ்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இட். நாளைக்கு சம்திங் கோஸ் ராங், யூ ஹாவ் டு ஃபிக்ஸ் இட், பட் வி வில் சப்போர்ட் யூ, பட் யூ வில் ஹாவ் டு ஃபிக்ஸ் இட் அப்படின்னு சொல்லி, இதனால வரக்கூடியதை வந்து நீங்க தான் ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் சப்போர்ட் ரிஸ்க் டேக்கிங். மேக் கிரியேட்டிவ் ஒர்க் ஸ்பேசஸ், திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மோனோலித்திக்கா ஒரே மாதிரியான ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல வச்சுட்டு டைவர்ஸ் ஐடியாஸ் புதுசு புதுசா எவால்வ் ஆகி வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க. நம்ம வீட்லயே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு மாசம் சோஃபா இந்த பக்கம் போட்டு வச்சிருப்போம், போர் அடிக்குதுன்னு சோஃபா வச்சுக்கு அந்த பக்கம் போடுவோம். பெயிண்ட் சேஞ்ச் பண்ணும்போது 5 years ஒன்ஸ் பெயிண்ட் சேஞ்ச் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம், அதே கலர் அடிக்க மாட்டோம், இந்த வேற ஏதாவது ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே. பெட்ரூம்ல பீரோ இங்க வைப்போம், பெட் அங்க தூக்கி போடுவோம், வேற ஏதாவது சீலிங்ல ஏதாவது ரேடியம் ஸ்டிக்கர் ஒட்டுவோம். குழந்தை இருக்கு, இட்ஸ் ஃபீமேல் சைல்ட், ஸோ வில் பெயிண்ட் த ரூம் பிங்க், இல்ல மேல் சைல்ட் வில் பெயிண்ட் த ரூம் ப்ளூ. பூந்தொட்டி இங்க வச்சு பார்ப்போம், தொட்டி மாத்தி பார்ப்போம். இந்த மாதிரி ஏதாவது வீட்லயே நம்ம சேஞ்ச் பண்றோம்ல. ஏன், இது நமக்கு பிடிச்ச வீடு, நம்ம வீடு தான், இங்க நம்மளை என்ஃபோர்ஸ் பண்றதுக்கு யாரும் இல்லைங்கிற இடத்துலயே we want some change of atmosphere. அந்த மாதிரி ஆபீஸ் அட்மாஸ்பியரும் should change. You should not let one person to sit in one corner throughout his tenure. Every 6 months once you change the person's sitting direction or table, or changing to a different cabin. Tables change பண்ணுங்க. இன்னைக்கு எல்லாமே வந்து it has become modular. Office furnitures have become modular. முதல்ல மாதிரி டீ குட்ல ஹெவியா போட்டு அங்கேயே நெயில் பண்ணி இதை மாற்றவே முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது. Now we can change anything to anywhere. LED lights எல்லாம் வந்துருச்சு, you can change the color of lights. இது எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும். Recently my team was asking, சார் அந்த கான்ஃபரன்ஸ் ரூம் இருக்கு, அங்க போனாலே ரொம்ப சீரியஸான ஒரு அட்மாஸ்பியர் வந்துருது, எங்களால பர்த்டே செலிப்ரேஷன்ஸ் அங்க பண்ண முடியல, உள்ள போனாலே பிரைட் லைட் எல்லாம் போட்டு ஒரு மாதிரி எங்களால பர்த்டே செலிப்ரேஷன்ஸ் அங்க பண்ண முடியல, இங்கே இருந்தா 10 நிமிஷம் செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வந்து ஒர்க்கா பார்க்கலாம் சார், இல்லைன்னா இதுக்காக உங்ககிட்ட பர்மிஷன் கேட்டுட்டு வெளியே போக வேண்டியிருக்கு, போனா திரும்பி வரவே செலப்பா இருக்கு சார் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ தென் ஓகே, இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா ரிமூவ் ஃபியூ கூல் ஒயிட் லைட்ஸ், வார்ம் ஒயிட் லைட்ஸை போட்டுட்டு அதுல வந்து நியான் ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்து கான்ஃபரன்ஸ் ரூமோட பீடிங்ல கொடுத்துட்டு இட் ஜஸ்ட் டுக் ஃபியூ தௌசண்ட் ருபீஸ், ஒரு 3000 rupees தான் செலவாச்சு. ஒரு புது எலக்ட்ரீஷியனை கூப்பிட்டு இந்த லைட்டிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு, சரி நீங்க கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணும்போது இந்த லைட்டிங் யூஸ் பண்ணுங்க, when you want to party you can do this அப்படின்னு. இன்னொரு கிரீவன்ஸ் வந்தது, சார் நைட் சம்டைம்ஸ் லேட் நைட் ஒர்க் பண்றதா இருக்கு, அப்ப மழை எல்லாம் வந்துட்டா வீட்டுக்கு போக பயமா இருக்கு, இங்கே ஸ்டே பண்ற மாதிரி ஆயிடுது, எங்களுக்கு ஸ்டே பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு கார்னர் இருந்தா பரவாயில்லன்னு. ஈவன் ஓகே டேக் இட்னு சொல்லி ஒரு சின்ன கார்னர்ல வந்து ஒரு சின்ன பார்ட்டிஷன் போட்டு உள்ளார குஷன் பெட்ஸும் பில்லோவும் போட்டு அங்கே ஒரு ஸ்மார்ட் டிவி, சின்ன ஸ்மார்ட் டிவி ஒன்று போட்டு உள்ளார கொடுத்துட்டோம். கேஃபடீரியா ஏரியால வந்து கப் நூடுல்ஸ், சூப்பு, இந்த மாதிரி ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டோம். இது எல்லாமே ஸ்மால் எக்ஸ்பென்சஸ். நவ் பீப்புள் தே ஆர் ஒர்க்கிங், லேட் நைட் ஒர்க் பண்றாங்க, ரொம்ப லேட் ஆச்சுனாலும் தே ஆர் ஹாப்பிலி ஸ்டேயிங் இன் ஆஃபீஸ் பிகாஸ் தே காட் எவ்ரிதிங் டு சஸ்டைன் தட் நைட். பசிக்குதா, சாப்பாடு இருக்கு, போர் அடிக்குதா, டிவி இருக்கு, தூங்கணுமா, பெட் இருக்கு, பில்லோ இருக்கு. ஸோ தட் ஒன் கார்னர் ஃபார் தெம் ஒன்லி டு ஸ்லீப். ஸோ அதுக்கான ஆம்பியன்ஸ் இந்த மாதிரி யூ ஹேவ் டு கிவ் மோர் கிரியேட்டிவ் ஒர்க் ஸ்பேசஸ், ஸ்டிக்கரிங், லைட்டிங், பெயிண்ட், இது எல்லாமே அவங்களை பூஸ்ட் பண்ற மாதிரி, என்கரேஜ் பண்ற மாதிரி, திரும்புற பக்கம் எல்லாம் பாசிட்டிவிட்டி இருக்கிற மாதிரியான ஸ்பேசஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணும். அந்த ஸ்பேசஸ் அப்பப்போ சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணும். allocate time for creative thinking and work schedule. ப்ராஜெக்ட் மட்டுமே ஒருத்தர் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்க முடியாது. You need to have a cultural day, you need to have an ethnic day. இதெல்லாம் பார்க்க பண்ணா தமாசா இருந்தாலும் it is very much required. இதெல்லாம் அவுட்லெட். குக்கருக்கு வந்து விசில் வச்ச மாதிரி ப்ரெஷர் ஏறிக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு லெவல்ல அதை ரிலீஸ் பண்ணலன்னா டமால் வச்சிடும். அதுக்குதான் மேல ஒரு வெயிட் போட்டு அப்பப்போ ரிலீஸ் பண்றோம். ஸோ ஃபார் எவ்ரி ஹியூமன் இட் இஸ் லைக் தட். ஒய்ஃப் அம்மா வீட்டுக்கு அனுப்புற மாதிரி, ஓகேங்களா? அப்பப்போ நம்ம ஒரு 1 month அப்படியே அந்த பேச பார்த்துட்டே இருக்கோம். ரொம்ப சீரியஸ்னா செய்துட்டே தான் ஒரு நாள் நாங்கள் போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிவிட்டோம்னா குக்கர் விசில் ரிலீஸ் ஆயிட்டு திரும்பி வரும்போது ஃப்ரெஷ்ஷா ரிட்டர்ன் வருவாங்க அந்த மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் allocate time for creative thinking. அவங்க தான் புதுசா இன்னோவேட் பண்ணோம்னா let them think about it, let them work. அதுக்காக ஆஃபீஸ் அவருக்கு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீ இனோவேஷன் பார்த்துக்கோ, லேப்ல போய் உட்காந்து பார்த்துக்கோ அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. நான் எங்களுக்கு கொடுத்த மாதிரி ஓடி கொடுக்கணும். வித்தின் த காலேஜ் ஹவர்ஸ் ஓடி கொடுக்கணும். போங்க, ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்க, லேப்ல இருங்க, வெளியே போங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 3 hour 2 hour டெய்லி ஓடி கொடுக்கணும். கொடுத்தீங்கன்னா அப்ப கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸ்க்கு வெளியே இருந்து உள்ளாரு. ஓகேங்களா? ரெகக்னைஸ் கிரியேட்டிவிட்டி. அவதான் கிரியேட்டிவா கொண்டு கொடுத்தா அது வந்து அப்சர்டு யூஸ்லெஸ்ல தெரிஞ்சாலும் யூ ஹேவ் டு அப்ரிஷியேட் இட் பிகாஸ் ஹி ஹஸ் டேக்கன் எஃபர்ட். அதனால ஹி இஸ் நாட் earning a single penny. Okay, he is not going to get a single penny out of it.
but he is doing it for what? As a reciprocation for whatever we do. இவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்காரு, இவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்குறாரு, இவ்வளவு ஸ்பேஸ் கொடுக்குறாரு, அவருக்கு நம்ம ஏதாவது ரெசிப்ரோகேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக he is making that effort அப்படிங்கிறப்போ, even if it is not a single penny useful for the company or for you, you have to appreciate. அது எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி you have to see. Someone comes with a creative idea, creative effort on the table, you have to treat him like a kid. உங்க குழந்தை ஏதாவது போய் களிமண்ல ஏதாவது பிள்ளையார் மாதிரி லிங்கம் மாதிரி இருக்கும் பாக்குறதுக்கு, ஆனாலும் அது வந்து பிள்ளையார் அப்படின்னு அந்த குழந்தை வந்து சொல்லிச்சுன்னா சூப்பர், இது இன்னும் இப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணிக்கலாம்ல, அந்த மோடுக்கு போயிடும், அந்த ஆட்டிடியூடுக்கு போயிட்டு யூ ஹேவ் டு அப்ரிஷியேட் அண்ட் ரெகக்னைஸ் கிரியேட்டிவிட்டி, பிரிங் இன் a culture of feedback. நம்மளே தப்பு பண்ணாலும் சார் இது தப்பு, நீங்க பண்ணதுனால இப்படி ஆச்சு, அதனால நான் ஃபீல்டுக்கு போய் இப்படி ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது, நீங்க மட்டும் அன்னைக்கே இப்படி பண்ணிருந்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படிங்கிற ஃபீட்பேக்கும் வரணும். பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்ஸை விட நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்ஸ்க்கு ரூம் கொடுக்கணும். நம்ம பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் எடுத்தா அதை பாதிலேயே வாங்கிக்காம ஓகே ஓகே கூல் கூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடணும். ரொம்ப பேச விடாதீங்க, பாசிட்டிவா ஃபீட்பேக். ஏன்னா நமக்கு வந்து ஹியூமன்ஸ் வி ஹேவ் அ டெண்டன்சி டு கெயின் ஹெட்வெயிட் வெரி சூன். நம்ம கிரேட் லீடர், நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு தாட் வந்துடும். ஸோ வென் சம்படி இஸ் கிவிங் அ பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக், யூ ட்ரை டு subtulate, become humble, stop that thought and leave. When somebody is coming to give a negative feedback, you sit, take more time, learn. Okay va, அவருக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு லேர்னிங் கிடைக்கும். ஓகேவா, ஸோ யூ bring in a culture of feedback, encourage learning. புதுசா ஏதாவது கத்துக்கணும். மேக் ஷுர் தட் த பீப்புள் ஆர் லேர்னிங் அவுட் ஆஃப் தி ஆஃபீஸ். ஏதாவது வெளியே போய் ஏதாவது யூடமி ஆன்லைன் கோர்சஸ் ஏதாவது இருக்கும், புக்ஸ் இருக்கும், ஏதாவது படிச்சுட்டு வருவாங்க, அதுல இப்படி இருந்தது சார், இதுல இப்படி இருந்தது சார் சொல்லி சொல்லும்போது யூ என்கரேஜ் லேர்னிங். Flexibility in work arrangements, அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். If it is possible, you give them work from home, hybrid, family crisis இருக்கும்போது you support them in that way or the other. Salary advances or loans, இந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்து you help them. Finally, abolish cabin culture as I said. Hierarchy போட்டு CEO ரூம் போகணும்னாலே மேனேஜர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் CEO ரூம் போகணும், மேனேஜரை கூட்டிட்டு தான் CEO ரூம் போகணும். Abolish all that. Even Reliance, Ambani has abolished work culture. 2 years முன்னாடி ஒரு நியூஸ்ல கூட வந்தது. He has abolished work culture and he is sitting amongst his employees. Not even board of directors. He is sitting with the mid-level managers level. எங்கிருந்து உங்களுக்கு ஃபில்டர் ஆகி மேனிபுலேட் ஆகி ஃபீட்பேக் வரும்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த லேயர்ல போய் இவரே உட்கார்ந்துட்டாரு. So there is no room for for manipulation or filtration. Finally, team trips and outings. Yes, ப்ரெஷர் குக்கர் விசில் மாதிரி தான். அப்பப்போ நம்மளே கொஞ்சம் டீம் ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணோம். என்னதான் நம்ம ஹைரார்கி ஸ்ட்ரக்சர் அபாலிஷ் பண்ணாலும் அந்த ஹைரார்கி இஸ் வெல் எம்பெடட் இன்டு த டீம் மெம்பர்ஸ். அதனால இந்த மாதிரி டீம் ட்ரிப்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆர்கனைசேஷன்ல போடும்போது unless your age is at par with the members of the team. For me now it's not a problem at this age. I can mingle up with all my teammates, more or less my age now. But as I get older, for 50-60 years போகும்போது when I have a team of 30, definitely generation gap will be there. It is inevitable. I have a sister, younger sister, who is 10 years younger than me. Okay, I feel a lot of generation gap between myself and my sister. Born with the same mother, I feel that generation gap. ஏன் இப்போ சைல்டிஷா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நானும், அவ போய் அம்மா கிட்ட போய் ரொம்ப நேரமா ஹிட்லர் மாதிரி இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி என் தங்கத்தையும் இந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ ஜென்ரேஷன் கேப் வில் பி தேர். When there is a generation gap, it's better to stay back, organize the team trip, make all necessary arrangements, and then let them go and enjoy. So that is team trips and outings. Provide socio-economic security. This is very, very important. Apart from salary, either they should be paid, remunerated in a way that they are able to take care of all their socio-economic security. Nothing but plain terms to சொல்லணும்னா insurance, life and health insurance, அவ்வளவுதான். இது ரெண்டு தான் அன்பிரசிடென்டடா லைஃப்ல வர்றது. மற்றபடி சில்ட்ரனோட எஜுகேஷன், மேரேஜ், இது எல்லாமே பிளான்ட். நமக்கு தெரியும் 10 வருஷத்துல இந்த பையன் வந்து 12th முடிச்சுட்டு காலேஜுக்கு வந்து தெரியும், இவன் படிக்கிற லட்சணத்தை பார்த்தா எப்படி நமக்கு ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் பில் வச்சிருவான் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சீட் வாங்குறதுக்கு அப்படின்னு தெரியும். ஸோ அதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிடுவான். இல்ல இவன் மெரிட்டோரியஸ் ஸ்டூடெண்ட், பைசா செலவு கிடையாது, அவனே பார்த்துக்குவான் அப்படிங்கிறது தெரியும். கல்யாணம் பண்ண போகும்போது தெரியும், ஓகே டாக்டர் மாப்பிள்ள, ஓகே வந்து பெருசா செலவு இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் நமக்கு தெரியும். பட் அன்பிரசிடென்டடா வர்றதுக்கு தான் இன்செக்யூரா ஹியூமன் ஃபீல் பண்ணுவான், விச் இஸ் ஹெல்த் அண்ட் லைஃப். ஓகேங்களா? Make sure that everybody is socio-economically secure. Provide them insurance policies or remunerate them well in a way and counsel them, advise them
to make wise investments. I have seen some of my team members who are earning well, but they don't have the idea of investment or saving at all. சும்மா வந்து ஒரு ரெக்கரிங் டெபாசிட்ல பணத்தை போட்டு வச்சாலே அது சேவிங் அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு தான் அவங்களுக்கு சேவிங்ஸ் பத்தின நாலேஜ். தென் சம்டைம்ஸ் when we travel to client locations 5-6 hours கார் டிரைவ் பண்ணும்போது சொல்லுவாங்க, இல்லாச்சு போஸ்டல் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஒன்று இருக்கு, இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், இன்ஜினியர்ஸ், டாக்டர்ஸ், சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ், அது வந்து போனஸ் அதிகம், அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. இல்ல பப்ளிக் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் இருக்கு, 15 இயர்ஸ்ல வந்து டபுள் ஆகும். மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸை பத்தி எனக்கு பெருசா ஐடியா கிடையாது, சேஃபா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. பட் இந்த 2 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் வந்து ரொம்ப சேஃபான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், எஸ்பெஷலி போஸ்டல் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஒன்லி ஃபார் ப்ரொஃபஷனல், லிமிட்டெட்ங்கிறதுனால கிளைம்ஸ் கம்மி, அதனால போனஸ் அதிகம், அதனால நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் கவுன்சிலிங்ஸ் கொடுப்போம். சாவரின் கோல்ட் பாண்ட் இருக்கு, நீங்க அதுல வந்து வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பொண்ணு இருக்கு, குழந்தை, இப்போ அந்த பொண்ணு வந்து இப்போ 2 இயர்ஸ் ஆகுது, இப்ப நீங்க வந்து ஒரு 5 பவுன்கான சாவரின் கோல்ட் பாண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா 8 இயர்ஸ் கழிச்சு உங்களுக்கு வந்து அது அப்படியே அக்யூமுலேட் ஆகி 2.5% இன்ட்ரெஸ்டோட அப்ரூவ் ஆகும். அப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த பொண்ணு மெச்சூர் ஆகும்போதோ இல்ல அடுத்தது காலேஜ் ஹையர் ஸ்டடிஸ் போகும்போதோ உங்களுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிஷியலா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கவுன்சிலிங்ஸ் பண்ணி மேக் தெம் ஃபீல் சோஷியோ எக்கனாமிக்கலி செக்யூர். ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே தம்பரோல் மாதிரி வச்சுக்கோங்க, பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க. மேக் ஷுர் ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் ஆன் அ ரொட்டீன் பேசிஸ். ஒரு செக்லிஸ்ட் மாதிரி ஒரு எக்ஸல்ல போட்டு நம்ம பண்றோமா அப்படின்னு சொல்லி if you constantly verify, you would obviously become a very creative leader. So there is a case study of creative leadership. இது என்னுடைய கேஸ் ஸ்டடி வந்து எனக்கு இது ரொம்ப பெருசா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தெரியல, நான் ஆன்லைன்ல பார்த்ததுனால ஐ ஹேட் டு இன்க்ளூட். நம்மளை பத்தி நம்மளே பேசிட்டா நல்லா இருக்காதே அப்படின்னு சொல்லி ஸ்லைடா போடல, வாயில சொல்லிட்டேன். ஓகே, ஸோ திஸ் கம்பெனி வாஸ் லேக்கிங் இன்னோவேஷன். அதுக்கப்புறம் சிஇஓ வந்து அவங்க கீழே இருந்த டீம்ல இருந்த சபார்டினேட்ஸை கூப்பிட்டு ஒரு இன்னோவேஷன் சேலஞ்ச் மாதிரி வச்சு அவார்ட்ஸ் எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணப்போ நியூ ரேடிக்கல் ஐடியாஸ் எல்லாம் வந்தது. அது என்ன சர்ப்ரைசிங்னா 2 நாள்லயே இந்த மாதிரி ரேடிக்கல் ஐடியாஸ் எல்லாம் வந்தது. 2 நாள் இந்த மாதிரி ஐடியாஸை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது இம்பாசிபிள்னு புரிஞ்சுக்கிட்ட சிஇஓ ஹவு குட் யூ டூ திஸ் ஆன் 2 days ஸ்பேன் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்க போனப்பதான், இல்ல ஐ ஹவ் பீன் ஒர்க்கிங் ஆன் திஸ் ஃபார் குவைட் சம் டைம், பட் எனக்கு அதுக்கு ஸ்பேஸ் இல்ல அது சொல்றதுக்கு. நான் போய் என் மேனேஜர் கிட்ட சொன்னா அவர் என்டர்டெயினே பண்ணல. இது வந்து கம்பெனி புல்லட்டின்ல போடுங்க, சிஇஓக்கு மெயில் அனுப்புங்கன்னு சொன்னப்போ he did not take the interest. He was very much keen on getting the details from me, not on promoting my name, endorsing my name on this work. எனக்கு ஒரு ரெகக்னிஷன் இருக்காதுன்னு தெரிஞ்சதுனாலேயே நான் இதை வந்து so many months இதை வந்து I had put it on hold அப்படின்னு ஷாக்கிங்கான ஒரு நியூஸ் அவருக்கு வந்திருக்கு. Then he called upon many of those employees, ரொட்டீனா அந்த இன்னோவேஷன் சேலஞ்ச் அப்படிங்கறத வந்து make sure it happened. And it was directly supervised, evaluated by the CEO and awarded. So அந்த மாதிரி இருந்ததுக்கு அப்புறம் they came up with a new project idea. அந்த மாதிரியான இன்னோவேஷன் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு தனியா ஒரு இடம் வேணும். என் ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல உட்காந்து நான் பண்ணேன்னா மேனேஜர் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றாரு, why are you wasting time on this அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின்ஸ் வருது. அதனால எங்களுக்கு தனியா ஒரு இன்னோவேஷன் லேப், இன்னோவேஷனுக்குன்னு டைம் ஒன்று செட் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்கன்னா வீக்லி 2 days a week 2 hours அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா நாங்க அங்க இருக்கும்போது எங்களை வந்து யாரும் கொஸ்டின் பண்ணக்கூடாது, இன்னோவேஷனுக்காக தான் அங்க இருக்கும், இட் இஸ் இன்னோவேஷன் டைம்னு சொல்லி டிசர்வ் பண்ணியிருந்தா எங்களுக்கு பெட்டர்னு சொல்லி சொன்னதுனால he created creative spaces, created time for innovation, gave the room to come and report the innovation. Then new products started coming and this company started flourishing. So yes, that's the end of my very elaborate presentation. Thank you for the opportunity. If there are questions you can ask. Yes. It's one minute, you're not audible. Yes, mic. If there is no flexibility in working environment, it is more labor oriented, the process is more important. When the work environment is not flexible, for instance, you can take a college, you cannot do much innovations inside a classroom, okay? But there is always a space and there is always a provision to do something, some innovation. You can do that. For example, it is labor oriented abdina. You can make the labor to work in different environments in different point of time. When he is working in a very laborious job at some time, he can be given a lightweighted job in the next week. If the rotation basis la போடும்போது அந்த மோனோடோனிக் ஒர்க் அப்படிங்கிறதுல இருந்து he will come out. என்ன பண்றது, காலையில போனாலே கல்லூரிக்கிறேன், சாயந்தரம் வரைக்கும் கல்லூரிக்கிறேன்,
திருப்பி அடுத்த நாள் காலையில போனா கல் உடைக்கிறான்னா அட்லீஸ்ட் யூ கேன் கிவ் ஹிம் an excavating work the next day. போன வாரம் கல் உடைச்சேன், இந்த வாரம் குழி வெட்டினேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான யூ கேன் சேஞ்ச் த ரோல்ஸ். ஓகே, as long as it is within his skill set. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரியான என்விரான்மெண்ட்ல வேர் யூ cannot do much painting, wall painting, color of wall painting will do, lighting will do. ஓகேங்களா? அந்த விண்டோஸ்க்கான ஆம்பியன்ட் லைட் எப்படி உள்ளர கொண்டு வருது அப்படிங்கிறது you will do. கிளாஸஸ்ல கூட I would encourage teachers to shuffle the students on a routine basis. அந்த ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ளார ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போயிட்டாங்கன்னா either it will be a very productive comfort zone or a very toxic comfort zone. நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, you would have experienced more than me உங்க tenure-ல. So if you try to shuffle students, that will be a better thing. நான் சோனால படிச்சிட்டு இருந்தப்போ there was one staff, she would come from MBA department. There was one paper அதை handle பண்ண வரும்போது she intentionally shuffled every one of us in every class she came, including boys and girls mixed. அது வந்து it was entirely totally different. எனக்கு இந்த பக்கமா ஒரு பொண்ணு இந்த பக்கமா ஒரு பொண்ணு உட்கார்ந்து இருக்கும்போது பொதுவா பண்ற எந்த சேட்டையும் பண்ண மாட்டேன் இல்லையா? So we will be try to be very attentive, அந்த மாதிரி இருக்கும். So when the atmosphere is keep on changing, you will try to focus on what you are supposed to do. ஓகேங்களா? So that is advantage. Yes. Anyway, I have so it's my personal experience. Suppose for example, need more clarity for this question. So இப்போ கூட்டுறவங்க இருக்காங்க, அவங்க அந்த வேலை மட்டும் தான் பார்க்க முடியும், we can't shift her role. Yes, yes. அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்றது? Work ambience change பண்ணுங்க. If she is working in this block today, you rotate her to the other block. If she is looking after a very large corridor for 1 week, you put her on to cleaning the principal's room or the HOD's room where the work is lightweight. Or there is more about table cleaning, book shelf cleaning, அந்த மாதிரி roles கொஞ்சம் change பண்ணுங்க. It's the same work she is going to do. அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கருக்கு என்ன பெரிய ஸ்கில் செட் இருந்துடும். He can break the stone, he can excavate, he can dig a pit, he can pour the concrete. ஒரே ரோல பண்ணாதீங்க, rotating to different roles. If you rotate this lady who is sweeping the corridor from this block to the other, she will feel different. வேற இடத்துல ஒர்க் பண்றோம் அப்படிங்கிறது இருக்கும். ஒர்க்கோட பேர்டனும் ஃபிளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும். இட் ஷுட் நாட் பி த சேம். ஒர்க்கே இல்லைன்னு ஒரு எம்ப்ளாயி ஃபீல் பண்ணக்கூடாது, ஓவரா ஒர்க் இருக்குன்னு ஒரு எம்ப்ளாயி ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஆன் அண்ட் ஆஃபா இருக்கு, ஐ எம் ஏபிள் டு மேனேஜ் அப்படிங்கிற தாட்டை கொடுக்கறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அது அந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கிற அந்த டீமோட மேனேஜருக்கு they have to do it. So one more question, and also like now you are in your success stage. In the initial stage, not yet. It's just a journey. Okay, I have not reached paramount எல்லாம் நான் ரீச் ஆகல. Just 10 years old since I started the company, and I'm only 33 years old. I'm a very humble student, still learning life. அதான் நான் சொன்னேன், 7 வருஷம் எது பண்ணக்கூடாதோ ஃபுல்லு தப்பு பண்ணிட்டு 3 வருஷமா என்ன பண்ணலாம்னு கத்துக்கிட்டு இருக்கேன். இன்னும் அதை கம்ப்ளீட்டா பண்ணி முடிக்கல. I don't know how many ages I will take to complete this. Happy congratulations for your success. But sir, அந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல அவங்க ஒரு போட்டோஸ் எல்லாம் காமிச்சாங்க, லைட் நாம ஆரம்பிச்சோம். ஆனா நீங்க சொன்ன இந்த விஷயத்தெல்லாம் அப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கிறதுக்கான சான்று எவ்வளவு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. 7 வருஷமா எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் தான் பண்ணி. ஆனா அதுக்கு பினான்சியலா நமக்கு தெரியல, நம்மளுக்கு பாத்துக்கிறதுங்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்கும். அப்போ ஒர்க்கர்ஸோட நீட நம்மளால பெருசா அப்ப ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாது. அந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் தாண்டிதான் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஒர்க்கர்ஸோட ஓப்பன் கம்யூனிகேஷனா இருக்கட்டும். நீங்க சொன்ன அந்த ஓப்பன் கம்யூனிகேஷன் கூட நம்மளால அந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல நம்மளால பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஒருத்தவங்களோட ஓப்பன் கம்யூனிகேஷன் ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல நம்ம கேட்கும்போது அவங்க ஃபிளெக்சிபிலிட்டியா அவங்க we can't empathize that person at that point in time. So how did you face the pressure, stress? அந்த மாதிரி ஏதாவது இன்சிடென்ட் இருக்கா அந்த மாதிரி நடந்தது? Very valid question. We did face that. இது நான் சொன்னேன் இல்லையா, எங்க எம்ப்ளாயிஸ்க்கு எங்களுக்கும் நடுவில் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஏற்பட்டதுன்னு. That was not during the initial days of our business. ஏன்னா initial days of our businessல we only had couple of employees. Back then myself and Harsha, both of us were developers. We used to sit among them. Not because we didn't want to distance from them, because the office was small. சின்ன ஆபீஸ், நிறைய ரூம்லாம் இல்ல, ஒரே ஒரு ஹாலு ஒரு பெட்ரூம் தான் இருந்தது. அந்த பெட்ரூமை கான்ஃபரன்ஸ் ரூமா வச்சுக்கிட்டோம். இந்த ஹால்ல பெருசா டைனிங் டேபிள்ஸ் வாங்கி போட்டு பிளாஸ்டிக் சேர்ஸ் போட்டு பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருந்துட்டோம். ஓகேவா? We were forced. So we were there with the employees, we were working because
அப்போ நிறைய சேலரிஸ்லாம் கொடுத்து நிறைய எம்ப்ளாயிஸ்லாம் வைக்க முடியாது. We are also the developers of the project. உட்காந்து டெவலப் பண்ணோம். ஸோ இனிஷியல் ஃபேஸஸ்ல அது இல்லை. எப்போ கொஞ்சம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, பணம் வந்தா ஆடுறான்னு சொல்லி அதை நாங்க பண்ணோம். ஓகேவா, எப்போ கொஞ்சம் growth வந்து ஒரு பெரிய ஆபீஸ்க்கு மூவ் ஆகலாம்னு சொல்லி ஐடி பார்க்கல ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ல ஒரு 3000 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆபீஸ் வந்ததோ, உள்ள போனோடனே 3000 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆபீஸ்க்கு இன்டீரியர் பண்ணும்போது நானும் அக்கௌண்ட் பேசினது, உடனே எனக்கு தனி கேபின் இங்க, மேனேஜர் அங்க, ஹெச்ஆர் இங்க, சர்வர் ரூம் இங்க, எம்ப்ளாயிஸ் அவங்க ஒர்க் பண்ணணும், கேபிட்டீரியா இங்க, நம்ம தாண்டி தான் அவன் கேபிட்டீரியா இருக்கோம், எத்தனை பேரும் அவன் கேபிட்டீரியா போவான்னு நம்ம பார்க்கணும். இப்படி எல்லாம் டாபிக்கா டிஸ்கஸ் பண்ணவங்க தான் நானும் ஹர்ஷ் ஆகும். ஓகேவா, நீங்க சொல்றது இனிஷியலா பினான்சியல் கிரைசிஸ் இருக்கும்போது எப்படி டீமுக்கு டிஃபரெண்ட் ஒர்க் ஸ்பேசஸ் கொடுப்பீங்க அப்படின்னா, அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் திங், when somebody is coming to join your office, he joins the office. அவர் ஜாயின் பண்ணிட்டாரு, ஆபீஸை பார்த்துட்டு தானே ஜாயின் பண்றாரு. ஓகே, there are two reasons. நம்ம ஆபீஸ் இவ்வளவுதான், இவ்வளவு சின்னதான், இது சின்ன கம்பெனி, இவ்வளவுதான் கம்மியான சேலரி தான் கிடைக்குது தெரிஞ்சுதான் அவர் வந்து ஜாயின் பண்றாரு. அப்ப அவருக்கு தான் இம்ப்ளிகேஷன் இருக்கு. மேபி he is jobless for a long time or his skill set is lacking. இந்த மாதிரி சின்ன கம்பெனில சேர்ந்து நம்ம கொஞ்சம் கத்துக்கிட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிட்டு வெளியே போலாம்னு சொல்லி பல்ல படிச்சுட்டு உள்ள வரணும். ஸோ அப்போ அந்த டைம்ல அவருடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸே கம்மியா இருக்கும். இப்போ நாங்க இருக்கிற ஆபீஸ்க்கு ஒரு எம்ப்ளாயி வந்தாருன்னா அவர் உள்ள வரும்போது எங்க சீட்டு வேர் இஸ் மை கேபின் அப்படின்னு தான் உள்ளார வராங்க. பிகாஸ் அந்த ஆபீஸ் என்விரான்மெண்ட் அப்படி இருக்கு. அப்போ அடுத்தடுத்து அவங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அதிகமா இருக்கும். எங்களுடைய சின்ன ஆபீஸ்க்கு வந்த அந்த எம்ப்ளாயி, சேம் எம்ப்ளாயி ஆஃப்டர் கமிங் டு தி பிக் ஆபீஸ் he started expecting more because human mindset. நம்ம இங்க இதுல இருந்து எவ்வளவு கிடைச்சிரும், இப்போ சென்னையில இருக்கோம், தமிழ்நாட்டுல இருக்கோம், மேக்சிமம் எவ்வளவு சம்பாதிக்க முடியும், மாசம் 2 லட்சம் ரூபாய் 3 லட்சம் ரூபாய். அதுவே நீங்க யூஎஸ் பண்ணீங்கன்னா மந்த்லி ஒரு 7 lakh இந்தியன் ருபீஸ். எக்ஸ்பென்சஸை விடுங்க, அங்க இருக்கிற எக்ஸ்பென்சஸை விடுங்க. இங்க இந்த மீனால இவ்வளவுதான் நீந்த முடியும்னு சொல்லி வர்ற மீனுக்கும் தெரியும். அதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் அந்த மீன் வருது. ஸோ அங்க இருக்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வேற. அப்படியே டைனமிக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும்போது எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸும் அதிகமாகும். நம்மளும் அப்படிதான் 2014 700 ரூபாய்க்கு மேல ஷர்ட் வாங்க மாட்டேன், ஏன்னா அவ்வளவுதான் பணம் இருந்தது. இப்ப இருக்கு, அதனால இந்த பிராண்ட் போடலாமா அந்த பிராண்ட் போடலாமா, ரேமண்ட துணி எடுத்து தைக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறோம். அப்பயும் நாங்க டிட் தட் டீம் மேனேஜ்மெண்ட். எப்படின்னா காஸ்ட் கம்மியா என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, சேலத்துல உங்களுக்கு இருக்கவே இருக்கு எற்காடு. ஓகேவா, காஃபி குடிக்கணும்னா கூட நாங்க எற்காடுக்கு போயிடுவோம். அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் 45 minutes. ஸோ என்ன பண்ணுவோம், 3 months ஒன்ஸ் ட்ரெக்கிங் போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we sponsored trekking shoes to them. We walked along with them 5 hours காட்டு வழியா நடந்து எற்காடுக்கு மேல போய் ஷேர்வரைஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ல லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு டாக்ஸி புக் பண்ணி கீழே இறங்கி வருவோம். It did not cost us much. It costed about like 5,000 rupees 4,000 rupees தான் மொத்தமாவே. 5 பேர் போய் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல சாப்பிட்டுட்டு கீழே இறங்கி நடந்து மேலே ஏறுவோம். ஒரு டாக்ஸி பிடிச்சி கீழே இறங்கி வரதுக்கு லஞ்ச் சாப்பிட்டு வரதுக்கு எவ்வளவு செலவாகும். We still did that within our budget. அதுக்கப்புறம் அந்த பழைய ஆபீஸ்லயே we were there for 5 years 6 years இருந்தோம். 2 தடவை பெயிண்டிங் சேஞ்ச் பண்ணோம். சின்ன ஆபீஸ், காஸ்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங் கம்மி, அதனால 2 தடவை பெயிண்டிங் சேஞ்ச் பண்ணேன், லைட்டை சேஞ்ச் பண்ணேன். இதெல்லாம் few thousands தான், பட் இட் சேஞ்ச் தி ஆம்பியன்ஸ். ஓகேவா, கொஞ்ச நாள் கான்ஃபரன்ஸ் ரூம்ல உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுங்க, ஏன் இங்க ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னு. இஎம்ஐல ஏசி வாங்கி போட்டோம், நைட் இங்க ஸ்டே பண்ணிக்கோங்க, ஏசி போட்டுக்கோங்க. வீட்டுக்கே போல யாரும். Back then all of us were bachelors. We didn't have the luxury to go home. We stayed there in office overnight. 4 வருஷம் we stayed there. So இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயம் நீங்க என்ன 1000 ரூபாய் இருந்தாலும் அதுக்குள்ளார இன்னோவேஷன் பண்ணணும்னு கமிட் ஆயிட்டீங்கன்னா பண்ண முடியும். 1 லட்சம் ரூபாய் இருந்தாலும் இதுக்குள்ள இன்னோவேஷன் பண்ணவே முடியாது. 1 லட்சம் ரூபாய் இதுக்கு என்ன பண்றது அப்படிங்கிற தாட் ப்ராசஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா பண்ண முடியாது. சிம்பிள், ஐடி கார்டு டேகோட கலரை சேஞ்ச் பண்ணுவோம், அது ஒரு இம்பாக்ட். சின்ன சின்ன விஷயம், ஐடி கார்டு டேகோட கலர் சேஞ்ச் பண்ணும், சின்ன சின்ன விஷயம். பேக் பேக்ஸ் கொடுப்போம், 1000 rupeesக்கு நல்ல லேப்டாப் பேக் பேக்ஸ் கொடுப்போம், வாட்டர் பாட்டில்ஸ் கொடுப்போம். they feel very happy, ஹெல்த் கான்சியஸா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான். எஸ், any other questions?